भक्तं कौंडिन्यजातबल वेंकटपुत्ररत्नं श्रीमन्तु सिंहगुरुदत्तहस्यसारं श्रीनिवास कुर्मन् महमास्यामः मकरे पुष्यनक्षत्रे जातं वेंकटनन्दनं सिंहापात्रं श्रीनिवासमहं भजे कन्यायामुत्तराषाढजातं राघवनन्दनं चतुगोपालकृष्णं श्रीसिंहागुरुं भजे भारद्वाजकुलं प्रेषितं श्रीमन्नृसिंहात्मजं रातप्राप्तादभट्टचरणं भोजश्रेयजीवनं ग्रन्थाचार्यदादां सदप्राप्तार्थबोधिं श्रीशप्राप्त तदर्धनिचेतं श्रीरङ्गसूरिं भजे श्रीमच्चदारितराजगुरुत्तोदङ्गौण्डिन्यजातुर्वेङ्कटपुत्ररत्नं श्रीमन्नृसिंहगुरुलब्धरस्यां श्रीकृष्णमार्यगुरुमन्महमास्याम नमस्ते सद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमन्नारायण शरणं भगवद्गीते श्रीमते नारायण केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः वक्रतुण्डाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः ओम पुरुषोत्तमरूपं ओम श्रीदेव्यै नमः ओम भूदेव्यै नमः ओम नीलादेव्यै नमः ओम गोदादेव्यै नमः समस्तपरिवाराय सुमङ्गलविग्रहाय श्रीभूनीलाभेताय श्रीमते नारायण हरि ओम शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 हरि ओम सकना भवतु सकनौ भुनक्तु सक वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः आழ்வார்शरणं विदुलोकाचार्यशरणं लोकगुरुं गुरुभिस्सह पूर्वै गुरुकुलोत्तमदासमुदारं श्रीनगपत्यभिरामगुणेशं दीप्रजानुगुरुं च भजेऽहं लोकाचार्याय गुरवे कृत्तपादस्य सूरवे संसारभोगसन्तस्तजीवजीवातवे नमः लोकाचार्यकृपापात्रं कौण्डिन्यकुलपूजनं समस्तास्तगुणावासं वन्दे गुरुकुलोत्तमं नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादरत्नपरमप्राप्य वेङ्कटेशालिने लोकाचार्य पदं भोजराजहंसायितान्तरं ज्ञानवैराग्यजलधिं वन्दे सौम्यगुरुं वरं श्रीशैलदयापात्रं दीपक्तात्मनां यतीन्द्रप्रणं वन्दे रमया मातरं मुनिं आழ்வாரெம்பெருமான் ஆதியத்ருலே சரணம் समस्त परिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः श्रीमन्नारायण चरणौजलं प्रपद्य श्रीमते नारायणाय नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीयपतियाय श्रीवैकुण्ठनिकेतनाय नित्यमुक्तानकाव्यनाय निरतिशय आनन्दयुक्तनाय இருக்கிற सर्वेश्वरं अथ चरमश्लोकम् மத்தியமரகசியமான துவயத்தினுடைய அர்த்தத்தை அருளச் செய்ய அனந்தரம் அதில் பூர்வ வாக்கியத்தில் சொல்லுகிறான் உபாயவர்ணம் சர்வேஸ்வரன் தானே விதை கையாலே ததபிமதம் என்னும் அத்தையும் வருணாங்கமான சாசனாந்தர பரித்தியாகத்தையும் வருணத்தில் சாசனத்த புத்திராகிச்சத்தையும் யாப்தமாக பூர்வார்த்தத்தை பிரதிபாதிக்கையாலும் உத்தரவாக்கியத்தில் சொல்லுகிற கைங்கரியத்துக்கு பூர்வபாவியான பிராப்தி பிரதிபந்தக சகல பாப விமோசனத்தை உத்தரார்த்தத்தாலே சாப்தமாக பிரதிபாதிக்கையாலும்
ದ್ವಯತ್ತುಕ್ಕೂ ವಿವರಣಮಾಯಿ ಪಂಚಮವೇದ ಸಾರಭೂತಂ ಪಂಚಮವೇದ ಸಾರಭೂತ ಗೀತ ಉಪನಿಷತ್ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಯಿ ಚರ್ಮರಹಸ್ಯಮಾಯಿ ഇരുந்துள்ள ചർമ്മശ്ലോകത്തിനുடைய അർത്ഥത്തെ ഈ സംശയ വിപര്യമറ അരുൾ ചെയ്യുகிறாർ. ముముక్షుకు அறிய வேண்டும் రహస్యం 3 అని చెబుతూ పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు ముముక్షు అయిన వాడు తెలుసుకోవలసిన రహస్యమైన అంశాలు 3 అని వాటినే 3 మంత్రాలుగా మనం చెప్పుకున్నాం. మొదటిది అష్టాక్షరి, రెండవది ద్వయమంత్రం, మూడవది చర్మశ్లోకం అని. ఈ అష్టాక్షరి అర్థం సేవించడం జరిగింది. అలాగే ద్వయమంత్రాన్ని సేవించిన తర్వాత చర్మశ్లోకం యొక్క అర్థాన్ని పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు కృప చేస్తున్నారు. చర్మశ్లోకం సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శిశః అనే ఈ శ్లోకం అయితే ఉందో ఇది భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించినటువంటి శ్లోకం. ఇది కూడా ఒక మంత్రంగా పెద్దలు గ్రహించి ఈ సంప్రదాయంలో దీన్ని కూడా రోజు అనుసంధించుకోవాలి అంటూ దీనిలో ఇతరులు చేర్చారు రహస్యత్రయంలో. దీనికి చరమశ్లోకం అని కూడా పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకు ఈ చరమశ్లోకం అంటే చరమ అంటే చివరిది అయిన శ్లోకం అని అర్థం. ఈ చివర దేంట్లో చివరిది అన్నప్పుడు దీనికి 2 అర్థాలు చెప్పుకున్నారు. ఒకటి భగవద్గీతలో చివరి శ్లోకం, రెండవది చరమ ఉపాయాన్ని అంటే చివరి ఉపాయాన్ని పరమాత్మ ముముక్షువైన వాడు పరమాత్మను పొందడానికి మోక్షాన్ని పొందడానికి ఉన్నటువంటి ఉపాయాల్లో సాధనాల్లో చివరిది అంటే అన్నిటికన్నా ప్రధానమైంది అని అర్థం. చివరిదైతే ఆఖరిది అర్థం కదా. ఆఖరి ఇంకా ఏదైతే గది తప్ప దానిపైన మరొకటి ఉండదో దాన్ని చర్మం అంటాం. కనుక అలాంటి లక్షణాన్ని బట్టి దీనికి చర్మశ్లోకం అని పేరు పెట్టారు ఇక్కడ. ఇది మనం ఒక విషయం గ్రహించాలంటే ఇందులో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అనే శ్లోకం అయితే ఉందో అది భగవద్గీతలో చివరిగా మనం భావించిన సాధారణంగా అందరికీ తెలిసినటువంటి చివరి శ్లోకమేమో ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ అనేటువంటి చివరిదిగా మనం చెప్పుకొని దాన్ని అనుసరించుకుంటున్నాం కూడా. అయినప్పుడు అది చివరిదా ఇది చివరిదా అనేటువంటి ప్రశ్న వస్తుంది. ఇక్కడ భగవద్గీతను చెప్పిన పద్ధతిని చూసినప్పుడు మనకు ఈ భగవద్గీత అసలు వాస్తవానికి మనకు అందిన భగవద్గీతను చెప్పింది ఎవరు? మనకు అందిన భగవద్గీతను చెప్పింది సంజయుడు. ధృతరాష్ట్రుని ద్వారా మనకు చెప్పిన అంశాన్ని మనకు వ్యాస భగవానుడు కూడా దాన్ని అందించారనమాట. కనుక ఇక్కడ 2 రకాల సంభాషణలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో కురుక్షేత్రంలో అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు తాను గీత ఉపదేశం చేయడం జరిగితే దాన్ని వ్యాస ప్రసాదాచ్యుతవాన్ అన్నట్టుగా వ్యాస భగవాను యొక్క దివ్య అనుగ్రహం వల్ల ఒక దివ్య చక్షువు దివ్యమైనటువంటి దర్శనాన్ని పొందినటువంటి సంజయుడు తాను విని ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పాడు. కనుక అలా చెప్పిందే మన దాకా వచ్చినట్టుగా మనకు భగవద్గీతలో సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే భగవద్గీత ప్రారంభమే సంజయ ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇక్కడ కృష్ణ ఉవాచ భగవాన్ వాచ కాదు, సంజయ ఉవాచ. సంజయుడు అడిగాడు, చెప్పాడు. ఎవరికి? ధృతరాష్ట్ర ఉవాచానికి ప్రారంభమవుతుంది. సంజయుడు దానికి సమాధానం చెప్పాడు. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అని అంటాం అన్నమాట. కనుక ధృతరాష్ట్రునికి సంజయుడు చెప్పిన మాటతోటి ప్రారంభమైంది. చివరికి అడిగిందేమో ముందు ధృతరాష్ట్రుడు, ఇక దానికి జవాబు చెప్పింది ఎవరు? సంజయుడు. ఆ జవాబు చెప్పాడంటే ఆగిపోయిందనమాట. కనుక ముందు ఆయన ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుత్సవ మామకాహ పాండవాచేవ కిమకుర్వత సంజయ అని ధృతరాష్ట్రుడు అడిగితే ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయో భూతి దివానికి మధ్యమ అని దానికి జవాబు చెప్పాడు. అక్కడ అడిగిన శ్లోకం అది, ఇక్కడ జవాబు చెప్పిన శ్లోకం ఇది అన్నమాట.
కనుక అక్కడ ఏమైంది, ఎవరికైంది, ధర్మక్షేత్రాలు వీళ్ళంతా కలిస్తే ఏం జరిగింది అని ఆయన అడిగితే జరిగేదే ఉంది కనుక ఎక్కడ కృష్ణుడు ఎక్కడ అర్జునుడు ఇద్దరు ఉంటారో అక్కడ వారికి విజయం లభిస్తుంది అన్నాడు అయిపోయింది. ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం. ఇది చెప్పడానికి నడమంతా కథ చెప్పాడనమాట. కనుక ఇప్పుడు భగవద్గీతకి అసలు గీత ప్రారంభం ఎక్కడున్నా దీనికి మనకు అందిన గీత అయితే సంజయుడి ద్వారా అందింది అని అర్థం అనమాట. కనుక ఇప్పుడు ఆ సంజయుడు చెప్పినటువంటి భగవద్గీతలో ధృతరాష్ట్రుడు అడిగిన ప్రశ్నతోటి ప్రారంభమై సంజయుడు చెప్పిన దాంతో చివరైంది కనుక మనం ఎప్పుడు యోగేశ్వర కృష్ణ అనేది చివరి చెప్తాం. అంటే ఈ చివరి శ్లోకం ఏదో ఉందో అది సంజయ వాచది అన్నమాట. అంటే వాస్తవానికి భగవద్గీత అన్నప్పుడు మరి భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి ఉపదేశం చెప్పగలిగే ఏదైతే ఉందో అది భగవద్గీత. అంటే ఇక్కడ దీంట్లో కూడా కృష్ణ అర్జున సంవాదంగా ఉంది. ఈ కృష్ణ అర్జున సంవాదంలో కూడా అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలుంటే భగవద్గీత కాదది. భగవంతుడి చేత గానం చేయబడ్డది భగవద్గీత. కృష్ణ భగవానుడు చెప్పింది మాత్రమే భగవద్గీత. మిగతా కూడా ఆచార్యుడిని శిష్యుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు. కనుక అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలు, సంజయుడు చెప్పిన మాటలు, ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పిన విషయాలు ఇవన్నీ పక్కకు పెడితే అసలు భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ఉపదేశం కృష్ణ భగవాన్ ఏం చెప్పాడో ఉంది. అది కూడా అందువల్ల అది ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది, తర్వాత ఎక్కడ అంతమవుతుంది చూసినప్పుడు అశోచానందశోచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషతే అది ప్రారంభం చేసి ఆ తర్వాత ఉన్న దాంతో ప్రారంభమవుతుంది. లేకపోతే ఈ శ్లోకంతో ప్రారంభం అవుతుంది అని చెప్తూ చివరికి అతని ఉపదేశం ఎక్కడ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజా శ్లోకంతో పూర్తవుతుంది. కనుక దీనికి చరమ శ్లోకం అన్నాం. అంటే మరి ఇది ఎప్పుడు 2వ అధ్యాయంలో మనకి 11వ శ్లోకం, కొందరు 12వ శ్లోకం ఉంటారు, 11వ శ్లోకం అక్కడనే ఆయన ప్రారంభం చేశాడు అనుకోండి. అసలు చెప్పడం అనేది 12 చెప్పినా అంటే 11లో కాస్త ఉపోద్ఘాతం ఉంది కనుక 11వ శ్లోకం అనుకున్నా అప్పటిదాకా ఉన్న ఇదంతా కూడా అది ఇంట్రడక్షనే. అంటే ఈయన ఏం చెప్పినారో దానికి సంబంధించిన విషయం దాంట్లో అది సంజయ్ల వారు చెప్పిన విషయం, లేదా వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఉట్టి మాటలు అంటే అన్న తత్వమేమీ లేదు కదా. ఎలా జరిగిందంతా కూడా అసలు తత్వం ఉంది కనుక అక్కడికి ప్రారంభమై చివరికి సర్వధర్మాన్ని చివరికి వచ్చింది కనుక సర్వధర్మాన్ని పరిచయాన్ని జన్మ శ్లోకంగా మనం భావించాలి. ఇక దాంట్లో ఇంకా ఎన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ మనకు అక్కర్లేదు. ఇక్కడ ఇది చర్మ శ్లోకం అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అనమాట. ఇక తర్వాత ఆయన దీనికి చరమ ఉపాయం అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు? దీనికి చరమ ఉపాయం అంటే సాధన. ఇప్పుడు ఇంకొక విశేషం మనం దీంట్లో తెలుసుకోవాలి. సాధారణంగా ఏమైపోయిందంటే ఈ భగవద్గీతకు ఉండే శ్లోకాలకి అర్థం చెప్పినప్పుడు ఎవరికి తోచినట్టుగా వాళ్ళు దాన్ని సమయానుకూలంగా దాన్ని అన్వయిస్తూ వస్తున్నారు. దాంట్లో విషయం కూడా అలాంటిది అనుకోండి, ఎట్లా అన్వయించుకోవచ్చు, ఆ విషయం వేరు. కానీ వాస్తవానికి కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పినటువంటి సందర్భంలో అది అతను ఏమడిగాడు, ఇతను ఏం చెప్పాడు, అదే కదా కావాల్సింది. ప్రశ్నకు అనుకూలమైనటువంటి సమాధానమే ముఖ్యం. ఇక ఆ తర్వాత దాన్ని మనం ఎట్లయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఆ విషయం వేరు. అతను ఏమడిగాడైనా అంటే యశ్రేయస్యాత్ నిశ్చితం బ్రూహితం మే శిష్యస్తేహం శాతిమాం త్వాం ప్రపన్న. యత్ శ్రేయస్యాత్ ఏది నాకు శ్రేయస్సును కలగచేస్తుందో నిశ్చితంగా చెప్పండి, లేదా నీకు ఏది నిశ్చయంగా శ్రేయస్సు కలగచేస్తే అనిపిస్తుందో అది నాకు చెప్పండి. అంటే నాకు అవి ఇవి అక్కర్లేదు, ఏది నాకు పనికొస్తుందో నాకు మేలేది చేస్తుందో ఆ సంగతే చెప్పండి. అది కూడా నీవు ఏదనుకుంటున్నావో అది కూడా. ఎందుకంటే ఈ చెప్పడంలో కూడా ఇస్తే మనం ఎప్పుడు ఆచార్యుడిని శిష్యుడు అడిగే పద్ధతిలో పరిప్రశ్నేన సేవయా అంటాడు. ఎట్లా అడగాలి అన్నింటిలో కూడా ప్రశ్న ఉంది. ఎందుకంటే అడిగేటప్పుడు ఈ డౌట్ కొద్దిగా తీర్చుంది, దీని సందేహం ఏంటి, ఇది ఎట్లానండి అని అడిగామనుకోండి, అది ప్రార్థనా రూపం కాదట. ఎందుకంటే అది దానికి ఆచార్యుడు చెప్పొచ్చు చెప్పకపోవచ్చు, అది ఆత్మలక్షణం కాదు. ఎందుకంటే మీకేది మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఇదిగో ఇదేదో సందేహం ఉంది కదా, దీని విషయంలో మీకేం అభిప్రాయం ఉంది, మీరు దీన్ని ఏమనుకుంటున్నారు అని అడగడం ముఖ్యపడ్డ. అందుకని మనకి విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా అడిగేటువంటి ప్రశ్నలో మనకి భీష్ముడిని అడుగుతారే, ధర్మరాజు అడిగినట్టుంటే మీకేది ఇష్టమైంది అంటే అప్పుడు ఏకమే అన్ని సర్వధర్మాలు అన్ని ధర్మాలు కదా ఇదే నాకు ఉత్తమైంది అని ఆయన కొడుతారు. అది మీకు ఉత్తమైంది అయిపోయింది. ఇక్కడ ఎందుకు అడగడం అంటే
శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరైనా చెప్తున్నారు కానీ ఇది ఆచార్య ప్రతిపత్తి. ఏది ఆచార్యులు అంటారో అదే కరెక్టు. అది అంటే ఇక తర్వాత మాట ఎవరైనా మరి వారు అంటున్నారు, వీరు ఇస్తున్నారు, మా గురువు గారు ఎట్లా చెప్పి అసలు గురుగారు చదవలేదా ఏం సంగతి అయినా వీరికైనా పెద్దవారు కదా, వారికి బాగా తెలిసి ఉంటుంది అని వీరికి శాంతం శవరం చేసిన అనుకోండి. ఆచార్య అభిమానం అంటే అది కాదు. ఒకవేళ మనకు అనిపించినా విని సరే మా ఆచార్య ఇట్లా చెప్పినారు, వారు ఎట్లా చెప్తున్నారు, అది కూడా బాగానే ఉంది ఇట్లా అనిపించడం తప్ప ఇది ఉంటారు. అందుకని ఇక్కడ కృష్ణ సంగతి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ శిష్య స్నేహం ఏ శ్రేయస్య ఏది మంచిగా అనిపిస్తుందో నిశ్చితం బ్రూహి తనమే అన్నది చెప్పండి. ఇక మళ్ళీ ఇది అది ఇంతసేపు చర్చ కాదు. ఎప్పుడు అనుకున్నాడు అర్జునుడు ఈ పెద్ద గొడవ పెట్టడం ఏం సంగతి అనుకున్నాడు, ఏం సంగతి అసలు తగ్గదు అన్ని ఆలోచించుకొని ముసలి తగ్గ చెప్పిన నిశ్చితం బ్రూహి తను నీకు నిశ్చయం అంటే ఆయన విడిస్తాడు. అవకాశం వచ్చినాక ఇంకా సరే చెప్పాలి. ఆయనకు నిశ్చయం కావచ్చు కదా, మీకు నిశ్చయం కావద్దు, అది ముఖ్యం. ఇందులో శ్రేయస్సు ఏది కలగజేసేది అన్నమాట. ఈ శ్రేయస్సు అనేటప్పటికీ మనకు కావలసిన విషయాలు 2 రకాలు ఉంటాయి. మనకి ఈ ముండక ఉపనిషత్తులో దాని వివరణ చెప్తారు. మనిషికి కావలసిన విషయాలు 2 రకాలు. అంటే మనకు మేలు చేసేటువంటి జ్ఞానం, విషయం కానీ జ్ఞానం కానీ ఏదైనా సరే. ఒకటి ప్రేయస్సు, రెండవది శ్రేయస్సు. ప్రేయస్సు అంటే ప్రియమైనది, ఇష్టమైనది, మనకు కమ్మగా అనిపించేది, రుచిగా అనిపించేది ప్రేయస్సు. శ్రేయస్సు అంటే అది రుచిగా ఉన్నా లేకపోయినా అది మనకి మేలు చేసేది. ఈ రెండింటిలో ఏది కావాలి మనం అంటే ఏంటి? ఉదాహరణకి ఒక వీడికి వాడు షుగర్ పేషెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడికి అసలు ఊరికే షుగర్ తినాలి చాలా ఇంట్రెస్ట్, ఏది లడ్డు తినాలా, ఇది తినాలా, అది తినాలి, అది ఇచ్చాను అనుకోండి, అది ఇచ్చాను ఉంటుంది ప్రేయస్సు, ప్రియం ఎంత బాగుంది. కానీ అది ఏం చేస్తుంది? వాడికి రోగాన్ని పెంచుతుంది కనుక అది శ్రేయస్సు కాదు. కనుక శ్రేయస్సు అంటే ఏమిటి? ఏది మేలు చేస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఆ మేలు చేసేది మనకి రోగం, వాడికి జ్వరం బాగోదనుకోండి, వాడికి ఏదో బాధ కలిగి ఇంజక్షన్ ఇస్తాం, లేకపోతే చేదు మందు పోసాం అనుకోండి, సర్ది బాగా చేదు మందు పోస్తాం, పోస్తే అది తాగబుద్ధి కాదు, కానీ దానివల్ల మేలు జరుగుతుంది. కనుక దాన్ని శ్రేయస్సు అంటాం. అందులో ఈ రెండింటిలో ఏది కావాలి? శ్రేయస్స శ్రేయస్స ఇది ఆలోచించినప్పటికీ అక్కడికి అర్జునుడికి అప్పటిదాకా ప్రియమైన విషయాలు చెప్పాడు. రాజ్యం భోగం ఇవన్నీ అయిన తర్వాత కిన్నో రాజ్యేన నాకు రాజ్యంతో కిం భోగై జీవితేనవా, కిన్నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగై జీవితేనవా, నాకు ఇవన్నీ అవసరం అన్నాడే. అంటే ప్రేయస్సు అక్కర్లేదు, ఆయనకు కావాల్సింది శ్రేయస్సు అని ఇవాళ చెప్పి శ్రేయస్సు అంటే ఈ స్థితిలో నాకు ఏది మేలు చేస్తుంది అన్నప్పుడు ఇక ఎందుకనకంటే అక్కడ ఏం చేయాలి, యుద్ధం చేయాలా లేదా అని అడిగేటప్పుడు అడిగితే నువ్వు యుద్ధం చేయి లేకపోతే వద్దు అని చెప్పకుండా ఇదంతా ఆత్మ పరమాత్మ శరీరం ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాడు అంటే ఇది శ్రేయస్సును కలగజేసేదానికి. అంటే దీంట్లో ఏటి శరీరానికి సంబంధించి దీని పోషణ కోసం మాత్రమే, తాత్కాలికమైనటువంటి తృప్తి కోసం ఏవైతే మనం అనుభవిస్తామో ప్రేయస్సులు అవి అవసరమే, కానీ అవి మాత్రం వీరికి మేలు చేసేవి కావు. ఏదైతే ఆత్మకి మేలు చేస్తాయో యావదాత్మభావి ఆత్మ ఉన్నంత కాలము కూడా వీడికి సుఖాన్ని ఆనందాన్ని అందించగలిగేది ఉందో అది శ్రేయస్సు. కనుక అది అన్నాడు ఆయన. అంటే అర్థం ఏంటి? మోక్షము అనే అర్థంలో చెబుతారు. ఎందుకంటే ఈ రకమైనటువంటి బాధల నుండి వెళ్ళిపోవడం అనేది స్థితి ఇక్కడ. అది 2 కలిపి చేస్తారు. అయితే ఒకటి ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వం, ఆత్మ పరమాత్మ తత్వము, ఆత్మ శరీర భేదం, ఆత్మ అనాత్మతత్వము ఇవన్నీ బాగా తెలిస్తే ఏమవుతుందంటే మనము అవి తెలిసిన తర్వాత చేసేటువంటి జీవితంలో చేసే కార్యక్రమాలు అవుతుంటాయో చాలా ఉత్సాహంగా ఆలోచనతో శక్తివంతంగా చేయగలుగుతాము అనేది చెప్పడం కోసం ఇంత చెప్పాడు అక్కడ. కనుక ఈ శ్రేయస్సు అని కొనేటప్పటికీ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? ఈ చెప్పేటప్పటికి చివరిది ఈ సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్యాన్ని శ్లోకం, దానికి సమాధానం ఇక్కడ. అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు అడిగిన దానికి సంజయుడు చెప్పింది ఎట్లా సమాధానమో, నీవు ఏ శ్రేయస్య నిశ్చితం బ్రూహి శిష్య స్నేహం షాది, నాకు ఏదో ఎట్లా ఉంటుంది ఆజ్ఞేమన్నాడు, ఉపదేశం కాదుగా ఇది జై అని చెప్పే అంతే అన్నాడే. ఆ తర్వాత ఏం చెయ్యాలంటే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేక, ఏం చెయ్యాలంటే దాన్ని వదులుకొని నన్ను పట్టుకోవాలి నువ్వు అని చెప్పాడు. ఈయన కూడా చెప్పేటప్పుడు 8 శ్లోకాలు చెప్పి ఆఖరికి చెప్పాడు. ఇది సమాధానం అన్నప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు అర్జునుడు కోరుకున్నది ఏమిటి? శ్రేయస్స శ్రేయస్స శ్రేయస్సు. శ్రేయస్సు అంటే మోక్ష ప్రాప్తి.
అంటే దీనివల్ల ఎందుకంటే ఇవన్నీ తప్పితే నాకు పాపాలు చేస్తాను, నరకానికి పోతానేమో, ఆ భయం వస్తుంది, ఇవన్నీ చెప్పాడు ఆయన అక్కడ. కనుక ఇవన్నీ కాకుండా కేవలం మళ్ళీ పునర్జన్మరాహిత్యమైనటువంటి మోక్ష ప్రాప్తి అనేటువంటిది ఎట్లా జరుగుతుంది నాకు, మరి ఈ పరిస్థితిలో నా పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటి దృష్టి వచ్చినప్పుడు, ఎందుకంటే రాజ్యాంతే నరకం ధ్రువం అని ఉంది. మహారాజు పరిపాలన చేసేవాడి గట్ట ఎవడైతే రాజకీయాల్లో ఉంటాడో వాడికి తప్పనిసరిగా రాజ్యం పోతుంది, ఆ తర్వాత వాడు మరణిస్తే వాడికి నరకం ధ్రువం, వాడి వరకు నరకంలో సీట్ తప్పనిసరిగా ఉంటుందట. ఎందుకంటే తప్పనిసరిగా చేస్తాడు కనుక ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన అడిగాడు అక్కడ. అంతే. ఇప్పుడు భగవద్గీత అడిగినది ఏంటి అయినా శ్రేయస్సు. శ్రేయస్సు దేంట్లో ఉంది అంటే ఈ బంధ విముక్తి జరిగి కర్మబంధం విహాస్యతి అంటాడే మాటిమాటికి ఇవన్నీ పోతాయి. అని పోయిన తర్వాత కేవలం సాక్షాత్తుగా మరి పరమపదంలో ముక్తానందాన్ని అనుభవించడమే శ్రేయస్సుగా భావించినప్పుడు అది ఎట్లా అవుతుందో చెప్పినటువంటి శాస్త్రం కనుక ఇది మోక్ష శాస్త్రం అని పేరు. ఇక ఇందులో ఏ శ్లోకానికి అర్థం చెప్పినా ముముక్షువు మోక్షమును శ్రేయస్సును కోరేవాడికి దృష్టిలో పెట్టుకొని అది అర్థం చెప్పాడు కనుక అక్కడ ఏమర్థం చెప్పాలి. ఇక ఇప్పుడు మనకి స్పష్టంగా ఏ శ్లోకం చెప్పినా ఏంటంటే కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన శ్లోకం ఉన్నప్పుడు దానికి చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పినారు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అంటే మనం ఏదో అర్థం చేసుకుని నువ్వు నీ పనులు చేయడంలో నీకు అధికారం ఉంది కానీ అసలు దాని ఫలం కోరడం అధికారం అనేటప్పటికీ తీవ్రవాదులంతా ఏదో హేతువాదులంతా మనం కష్టపడి పనిచేసి ఇంకోటి చేసేదంతా కేవలం సామ్రాజ్యవాదం లేకపోతే ఏదో పెట్టుబడిదారి వర్గం అంటారు. ఎందుకంటే కష్టం ఒడియాలి ఫలం ఒడిగా ఇవన్నీ అక్కడేంటి ఎవరికి అధికారస్తే నీకోటి నీకంటే ఎవరికి మోక్షమును కోరి ముముక్ష పర్యవేణు రహస్యం అన్నాడే. ఈ మోక్షమునంటే సంసార బంధం వదిలేసి ఆ తర్వాత ప్రపంచ తాను మోక్షాన్ని భగవత్ప్రాప్తి కావాలని కొనేవాడికి కర్మణ్యేవాధికారస్తే కర్మ చేయకుండా పర్వాలేదు వాడికి మా ఫలేషు ఈ ఫలాన్ని చేస్తాం కనుక నీకు కావాల్సిన ఫలం ఉంది. ఎందుకంటే ఫలం మీద పెట్టుకుంటే అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఈ చెట్టు పెట్టాను దానికి ఏది వచ్చాను ఎంతో ఇది నాకు వస్తుంది అనుకుంటే రాకపోతే బాధ ఇవన్నీ ఏమవుతుంది. భగవంతుడు కర్మ చేయమని చెప్పాడు కనుక ఆ ప్రకారం చేయడం, ఆ తర్వాత వాడి సత్తుతోటి ఉన్నంతకాలం చేయడం, ఆ తర్వాత వాడి కృపకు పాత్రవడం అనేటువంటిది. అలాగని నాకే పని అనుకోకు, మా కర్మ. ఎందుకంటే మా కర్మ నీవు కర్మ చేయకుండా ఉండడానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే శరీరం ఉంది కనుక తప్పనిసరిగా చేయాల్సింది. ఇదంతా అర్థం అక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఆ శ్లోకానికి ఏ శ్లోకానికి ఎక్కడ అర్థం చేసినా ముముక్షువు యొక్క లక్షణం చెబుతూ శ్రేయస్సు కోరేవాడు ఎలా ఉండాలి అనేది చెబుతూ వచ్చాడు. అది స్పష్టమైన అర్థం ఇది. దానికి ఇక మనకి మతత్రయకర్తలు శ్రేయస్సు అంటే మోక్ష ప్రాప్తి దేంట్లో ఉంటుందనే దాంట్లో వాళ్ళకి విభిన్నాలు వచ్చి భేదాలు రావడం వల్ల ఆ దృష్టితో శ్లోకానికి అర్థం చేశారు తప్ప. ఇక తర్వాత దాన్ని ప్రాక్టికల్ లైఫ్లోకి అప్లై చేయాలి అనేటువంటి దృష్టి వచ్చిన సందర్భంలో అప్పుడు దాన్ని మనకి కర్మయోగం అంటే ఇది కాబట్టి అలా చెప్పుతూ వచ్చారు. సరే అది కూడా మనకు పనికొస్తుంది, ఆ విషయం వేరు. కానీ అసలు ముఖ్య అంశం అక్కడ అలా కాకుండా అది వదిలేసి ఇది వదిలేసి నువ్వు కర్మ చేసేసి ఎట్లా కలుగుతుంది. కనుక ఈ రకంగా చూసినప్పుడు చరమ శ్లోకం అంటే అక్కడ ఏమైపోయింది, అక్కడ ప్రారంభ కృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశం ప్రారంభించి ఆ ఉపదేశాన్ని పూర్తి చేసినటువంటి దాన్ని చరమ శ్లోకం అంటామని ఇక్కడ ఇందులో రెండవదిగా చరమ ఉపాయం ఉన్నాం. ఉపాయం దేనికి? ఉపాయం అంటే సాధన. ఉపాయం దేనికి అంటే ఏమి ఫలం కోరి చేసేదానికి ఉపాయం అంటాం. ఉపాయం అంటే ఏంటి? ఏదైనా పని ఇక్కడ పీట పాకపోయింది, దీన్ని కట్టి తీయాలి, ఇది ఫలం. దీనికి ఏ ఉపాయం ఎట్లా తీసేస్తుంది? కట్టితో తీయాలా, చేతితో తీయాలి, ఇది ఉపాయం అనమాట. ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటి కోరేది? సాధారణంగా అనేటప్పటికీ ముఖ్యం కనుక శ్రేయస్సు కలగజేసేది, ఆత్మకి శ్రేయస్సును కలగజేసేటువంటి విషయం అయితే ఉందో దాన్ని పొందడానికి ఏ ఉపాయం? అది కర్మ పనికొస్తుందా, జ్ఞానయోగమా, ధ్యానయోగమా, ఇలాంటివి అని చెబుతూ అంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం లోకల్లో వాటికి అప్లై కాదు. దానికి దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు సర్వధర్మాన్ని ప్రత్యక్ష మామికమైనట్టు శ్రీమన్నారాయణ శరణం ప్రపత్యే శ్రీమతే నారాయణ అనే చాలు ప్రపత్యే దానివల్ల అవుతుంది. ఎందుకంటే అది కావాలంటే నువ్వు చేస్తే అయ్యేది కావు అనే ప్రశ్నలో దానికి అయితే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇక్కడ సాధనాలు ఏవైతే ఉన్నావో సాధారణంగా లోకంలో శాస్త్రాలు చెప్పిన సాధనాలని కూడా లౌకికమైనటువంటి ఫలితాలు అందుపయ్యడానికి పనికి రావచ్చు. ఆ ఫలితాలు కూడా ఫలం మతహాకుపత్తి అని ఆ పరమాత్మ వల్లనే ఫలం వస్తుంది. బ్రహ్మసూత్రాలు చెప్తాడు అది. ఎందుకంటే నువ్వు చేసే సాధన చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఇవ్వాల్సిన ఫలం వాడు. ఎందుకంటే పూజ ఎంత చేస్తే దాని ప్రకారం కలిసి వాడు ఇస్తాడు, ఇచ్చేవాడు వాడే. ఇవి ఇవ్వవు, కర్మలు ఇవ్వవు.
కర్మ చేస్తూ ఉండడం దాని ఫలితాన్ని పడిస్తాడు. అది ఎక్కడ లౌకికమైన అంశాలు వచ్చేటప్పటికి కనుక ఈ సాధనలు కానీ వాడిని పొందాలి అనుకున్నటువంటి పని నీవు మోక్ష ప్రాప్తి కావాలనుకునే వాడికి ఇవి ఏమి పనికిరావు. దాంట్లో ఇంకా ప్రశ్నే లేదు. ఎందుకంటే మనము భగవత్ సాక్షాత్కారం ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవన్నీ పొందుతాం ఏం చేస్తాం? పొందడం అంటే ఏది మనకేదో అట్లా ఓగా నేను చూడాలంటే ఏదో గౌరవ చూడాలంటే ఆట పెట్టి బదాలు చూస్తే ఎక్కడ వస్తే కిడికి అయిపోయాయి చూస్తే వాడి మన చూడకపోయి మనం వాడి చూడకపోతే వాడి మాట్లాడకపోతే పని చేయకపోతే ఎక్కడ చూస్తే ఓహో ఇన్నేనా తెలిసింది. అంతేగాని ఆయనతో మనకే సంబంధం, మనకి ఆయనతో సంబంధం ఇవి కావాలనుకుంటే అప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆయన్నే రావాలి, ఆయన్నే కలవాలి, ఆయన్నే మాట్లాడాలి, మనకు అనుసరించాలి. కనుక మనం చూడడం ముఖ్యం కాదు, మనం చూడడం ముఖ్యమే. సాధన అంతా మనం చూడాలని వచ్చేది ఆయన మనం చూడాలి. అప్పుడు అది ఆయనకు అనుగ్రహమే. ఆయన అనుగ్రహం ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు అక్కడికి నిలిచితే వస్తుంది అనుకోండి, ఆ విషయం వేరు. అది ఎవరి మీద వస్తాడు ఇంతమంది వచ్చేటప్పుడు ఒకటి చేస్తాడు వాడిని, నేను వాడిని ఇంకోటి అన్నాడు. దానికే లెక్క వాడు ఇచ్చేస్తాంటే వాడన్నాడు వీడనుకోండి నన్నే అన్నాడు. అది అట్లాగే పరమాత్మ యొక్క లక్షణం కనుక ఈ సర్వధర్మాలు చాలా గొప్ప విశేషం. ఎందుకంటే మనం ఆ లోతులకు వెళ్ళాం కనుక ఇదంతా పైపైన ఎవడు చెప్పిన మాటలు వినుకొని అక్కడ అర్థం చేస్తాము కనుక అట్లా కాదని. అందువల్ల ఇంతగా నిజెత్తున్నది ఏంటంటే ఇది ఎంత తీవ్రమైన అంశం ఉంది. ప్రపత్తి చేయి ఆయన పెట్టుకో, ఆయన చేసుకో, ఎవరు అంటే ఎవరు దోచిన మాటలు వాడు చెప్పడం కాదంటూ ఇక చర్మ శ్లోకం అంటే చర్మ ఉపాయం ప్రపత్తి చెప్పాడు. ఎట్లా చర్మ ఉపాయం ఆయన పెట్టుకోవడం ఎట్లా పట్టుకోవడంలో కూడా ఒక్కొక్క విశేషం. పట్టుకోవడం అంటే నేను కాళ్ళు పట్టుకుంటేనే ఆయన అనుగ్రహం వస్తుందా? అయినప్పటికీ కాళ్ళు పట్టుకోవడం కూడా ప్రపత్తి కూడా ఒక సాధనమే అవుతుంది కదా. ఇక్కడ మనకు ఉపాయం అంటే అప్పటికేంది? ఉపాయం అంటే పరమాత్మనే, నీవు చేసేది ఏది కాదు. స్వప్రవృత్తి నివృత్తి, నీవు నీ యొక్క ప్రవృత్తి అంటే నువ్వు చేసే ఏ పైన నివృత్తి లేకపోవడమే. ఆయన అంటే ఇందులో నీదేమి లేదు, నువ్వు ఏం చేస్తావు ఎందుకు చేయకూడదు ఆ డౌట్స్ తీస్తారు తర్వాత మనకి. కానీ నువ్వు చేసిన దాంతో నేనేదో సాధించినా అని అహం నీకు అక్కర్లేదు. వాడే ప్రధానము, వాడే అనుగ్రహమే ముఖ్యం అనేది అయినప్పుడు నేను ప్రపత్తి పోయి దండం పెట్టిన అయినా అంటే దండం పెట్టుడు అనేది ఒక సాధన పెట్టుకొని దండం పెట్టిన ఎట్లా అయిపోయింది అంటే లోకంలో నువ్వు జ్ఞానం పెట్టినో సాధన పెట్టినో తపస్సు పెట్టినో దండం పెట్టి అయిపోయాయి. దండం పెట్టి చూస్తే లేకపోతే అట్లా కాదే, దండం పెట్టు నువ్వు ఉండలేకపోయి ప్రపత్తిలో కూడా ఏంటంటే నువ్వు ఉండలేక శాసనాన్ని ఎట్లా చేస్తున్నావో అన్నిటికీ సులభమైంది ఇది. ఎట్లా వాడానుగ్రహమైనప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు పట్టుకుంటావు కనుక ఆయన విశ్వాసం వచ్చి చేస్తాను తప్ప అది కూడా శాసనం కాదు. అది చాలా ఎందుకంటే ఈ మైండ్ను మనం బాగా షార్ప్గా దాన్ని ఒరిపిడి చేస్తే కానీ అసలు సంగతి అర్థం కాదు. ఈ లేకపోతే అంతా డౌటే ఉంటుంది. దాని ప్రపంచం అనేది శాసనం. ఇది ఎక్కడ చర్చిస్తారు దీంట్లో. ఇది అత్యంత రహస్యమైన అంశం. ఇది చర్మశ్లోకం కనుక చర్మశ్లోకం అంటే కృష్ణ భగవానుడు చేసినటువంటి చేసిన గీత ఉపనిషత్తులో లేక వారు చేసిన ఉపదేశంలో చివరిది కనుక చర్మశ్లోకం. ఇది చివర ఉపాయం దేని కొరకంటే మోక్ష ప్రాప్తి కొరకు చిరమైనటువంటి ఉపాయం కనుక ఇది చర్మశ్లోకం అని. కనుక ఆ మోక్షాన్ని ఇచ్చేవాడు వాడే కనుక మోక్షం ఇచ్చే జనార్దన ఇంకెవాడు అంటే విడుదల చేసేది వాడే. నువ్వు ఎన్ని చేసినా చిట్ట చివరికి అదేంటి రాష్ట్రపతి క్షమిస్తే వీడికి ఊరివాడు కూడా తగ్గుతుంది. రాజ్యాంగం అట్లా ఉంది కదా కనుక చివరికి వాడే ఎన్ని రకాల కోర్టులు చెప్తాయి, శిక్షలు పడతాయో జరిగేది ఆ లెవెల్తో నడుస్తుంది. ఆఖరి లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి వాడు దగ్గరికి వాడి అది ఎట్లాగో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మోక్షం అంటే ఏమి లేకుండా విడుదల చేయగలిగే శక్తి ఏమి ఉన్నా నువ్వు ఏం చేసినా సరే అన్నీ వదలగలిగే శక్తి వాడు ఎక్కడికే ఉంటుంది కనుక పడి పట్టుకోవాలి. ఇక మిగతా శరీర లోకంలో ఉన్నప్పుడు జరుగుతున్నాయంటే ఎవరితోటి ఏ సాధించుకున్నా ఏం పెద్ద మునిగిపోయేది జరిగింది దాంట్లో చెబుతూ ఇది అంశాన్ని వివరిస్తున్నారు ఇక్కడ. కనుక ఇంతకుముందున్న మంత్రాల కన్నా అత్యంత రహస్యమైన మంత్రం ఇది. మనకు శ్లోకం రహస్యం అంటే ఎక్కడ లోపల ఉంది అర్థము, ఎక్కడి నుంచి అసలు మన గుండెను టచ్ చేసేటువంటి అంశం ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట దీంట్లో. అందుకొరకే మాటి మాటికి కృష్ణ భగవానుడు తాను ఆ భగవద్గీత చెప్పినప్పుడల్లా ఏత రహస్యం ఏతదుత్తమం గుహ్యాత్య తరంపరం ఉత్పన్నం ఇంకా గుహ్యం ఇంకో రహస్యం ఎందుకు చెప్పుకుంటూ పోయినాడు ఆయన. ఏమిటి రహస్యం? అసలు చక్కగా కూర్చొని కురుక్షేత్రంలో కూర్చొని అంతమందిలో మరి మొత్తం వాడిది 11 లక్షల సైన్యం వాడికి 7 మొత్తం లక్షలాది జనం ముందా అక్కడ కూర్చొని రహస్యం అని చెబితే ఎట్లా రహస్యం?
అమలు రహస్యం అనేటప్పటికి ఇంకా ఉత్తమ రహస్యం. రహస్యం రెండు రకాలు కదా, అంటే వాడికి తాత్కాలికంగా మానసిక శాంతి కలిగే రహస్యం కొంత చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఆ మనసు నుంచి ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి, ఇంకా పైకి వెళ్ళి శ్రేయస్సు దాకా వెళ్ళాలి కనుక గుహ్యాద్గుహ్యతం అని చెప్పి సర్వగుహ్యతమం, ఈ సర్వధర్మాన్ని పరిచయం చెప్పేది సర్వగుహ్యతమం. అంటే చూడండి దీంట్లో సూపర్, మనం ఏంటాం సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో మనం సాధారణంగా బెస్ట్ వరకు మోస్ట్ వరకు ఆ రెండింటి కలిసి కూడా చెప్తాం మనం. అట్లాంటివి వచ్చిన సర్వగుహ్యతమం, గుహ్యం గుహ్యతమం అంటే రహస్యం అంతకన్నా కాస్త రహస్యతరం, అంతకన్నిటికీ రహస్యం ఎప్పటికి చెప్పతే రహస్యతమం, అందులో సర్వగుహ్యతమం అనేటప్పటికీ ఇంకా ఇంతకు మించింది లేదు అన్నారు. కనుక ఆ రహస్యం అనే అంశం అయితే ఉందో అది చాలా కష్టమైంది అంటూ ఈ చర్మశ్లోకానికి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఏం కష్టం పోయినా మనం అలా భగవద్గీత కూర్చున్నాడు వాక్యం బయట నేస్తే నాకు అది గట్ట రాలుతుంది వాటి మాటికి. అందుకొరకు మధ్యమ రహస్యమాన ద్వయ తినుడయ అర్ధత్తై అరుడు చేయ అనంతరం அதில் పూర్వవాక్యத்தில் சொல்லுகிற ఉపాయ వర్ణం సర్వేశ్వరం తానే విధిక్కయాలే తదభిమతం ఎన్ను అత్తయు. ఇక్కడ ఈ చరమ శ్లోకాన్ని మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి? రెండవది ఇంతకుముందు ఒక మెథడ్, ఒక ప్రక్రియ నడుస్తుంది మనకి, ఒక పద్ధతి. ఏంటది? ఏ శ్లోకం ఏది? ఇప్పుడు తిరుమంత్రం తర్వాత ద్వయమంత్రం తర్వాత చరమ శ్లోకం. ఎందుకు అంటే అప్పటికి ఒక పాయింట్ మనకు చెప్పాడు, వివరణి భావము. అంటే వివరణి ఒక విషయం ఉంటే దాన్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది ఒక సంబంధ రిలేషన్ ఉన్నది. ఒకటి అన్నాం, అది ఎందుకంటే అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం, ఎందుకనగా అని వివరిస్తామో అలాంటి సంబంధం ఉన్నప్పుడు ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఈ స్టేట్మెంట్ ఏది ఇస్తామో అది ముందు ఉంటుంది, వివరించేది తర్వాత వస్తుంది అనుకున్నట్టుగానే ఇక్కడ మనం ఈ మూడు మంత్రాల ఉండే రిలేషన్, ఒక బంధనం చెప్పేటప్పుడు, సంబంధం చెప్పేటప్పుడు ఏమనుకున్నాం మనం? ముందు అష్టాక్షరి, అది ప్రతిభ రహస్యం అది ఎందుకో చెప్పింది. అందులో మనకి రెండు పార్ట్ చేసి, మొదట ఓం అనేది ఒక పార్ట్, దాని వివరణే నమో నారాయణ అనేది నారాయణ అనేది. అంటే అప్పటికి అందులో నుంచి దాని తర్వాత ద్వయమంత్రం. ఈ ద్వయమంత్రములో శ్రీమన్నారాయణ తిరులసిన ప్రపంచే ఒక వాక్యం, శ్రీమతి నారాయణ రెండు వాక్యాలుంటే ఈ రెండు వాక్యాలు కూడా ఆ తర్వాత అంటే మంత్రశేషం అంటాం కదా, మంత్రం యొక్క అంటే ఓం నమో నారాయణ అనే మంత్రంలో మిగిలిన భాగం నమో నారాయణ, దానికి వివరణ ద్వయమంత్రం అయినప్పటికీ దాంట్లో రెండు మాటలు ఉన్నాయి, నమః ఒకటి, నారాయణాయ ఒకటి. కనుక నమః అనే మాటను వివరించేది ఈ శ్రీమన్నారాయణ చిరం ప్రపంచే ఒక వాక్యం, నారాయణాయ చేసేది ఉత్తర వాక్యం, శ్రీమతి నారాయణాయ నమః అని చెప్పి దాన్ని వివరించిందన్న. ఇక వివరించిన తర్వాత అక్కడికి అయిపోకుండా చివరికి ఏంటంటే ద్వయమంత్రంలో రెండు వాక్యాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ రెండు వాక్యాల్లో కూడా ఇంకా అర్థాన్ని వివరించేది చరమశ్లోకం. అంటే శ్రీమన్నారాయణ శరణం ప్రపద్య అని పూర్వవాక్యాన్ని మొదటి వాక్యం అయితే ఉందో ఆ వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని వివరిస్తుంది, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అనేది. రెండవది శ్రీమతి నారాయణాయ నమః అనే రెండవ వాక్యం ఉందే, ఆ రెండవ వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని ఏంటి అహం త్వా సర్వ పాపిభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని ఇంకా వివరిస్తుంది. ఇక వివరించిన తర్వాత ఇంకేమన్నది ఇంకేమీ లేదు కనుక ఇది చరమశ్లోకం. అంటే అష్టాక్షరి మంత్రం, ఇదంతా అష్టాక్షరి మంత్రంలో రహస్యమే. అష్టాక్షరి మంత్రం చెప్పడం, ఆ మంత్రంలోని అర్థం చెప్పడం, అర్థాన్ని నెమ్మదిగా పైకి లాగి చివరికి అష్టాక్షరి మంత్రంలో చెప్పినటువంటి అర్థం సంపూర్ణమైనటువంటి తత్వాన్ని ఈ సర్వసన్మాన పరిస్థితిలో వివరించి చెప్పారు అని కనుక ఇది చరమ ఉపాయం, చరమ శ్లోకంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం అని ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ దీంట్లో ఈ శ్లోకం ద్వయమంత్రం తర్వాత ఇది ఎందుకు చెప్పడం అనే దానికి వివరిస్తూ ఇది మధ్యమ పద రహస్యమాన ద్వయత్తినుడయ అర్ధత్రయరుడు చేయదవరంతరం, ఆ మధ్యమ రహస్యమైనటువంటి ద్వయ మంత్రం చెప్పిన తర్వాత ఇది చెప్పడానికి కారణాలు, ఒకటి ఇది ద్వయమంత్రానికి వివరణ అనేది ఒక అంశం. ఇక రెండవది అది ఎట్లా వివరణ అనే దానికి ఇక్కడ కొద్ది షార్ట్గా మనం చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సర్వేశ్వరం ఇది ఇంతకుముందు ద్వయమంత్రం శ్రీమన్నారాయణ శరణం ప్రపద్యే అనే వాక్యంలో శ్రీమన్నారాయణనే నేను శరణుగా వేడుతున్నాను అనుకున్నాను, ఆయనే శరణు చేస్తున్నాను, తపస్సు చేస్తున్నాను అని వాక్యం చెప్పావు. అది చేస్తున్నానని మనం అనుకున్నాం, మనసా వాచ కర్మణ ఏదైనా సరే చేస్తున్నానని మనసులో అనుకున్నాం, లేదా మాటతో చెప్పావు, లేకపోతే పోయి కాళ్ళు పట్టుకున్నాం.
ఇక్కడే ఉంది సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అన్నది ఎవరు? పరమాత్మ. అక్కడనేమో ఆత్మ, నేను చేస్తాను అనుకున్నావు. దానికి వివరణ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ అంటే అర్థం ఏంటి? నేను చేస్తాను మళ్ళీ అహంకారు ఆయన్నే చేయమని చెప్పినాడు. శేషత్వము కదా మరి ఇక్కడ. శేషత్వం అంటే ఆత్మకి ఎప్పుడు ఆయన శేషి అంటే తనకు యజమాని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆయన ఆ మాటని ఏ మాట ఎత్తే ఆ మాట చేయడం మన లక్షణం ఆయన కోసం సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు నేను నీకు ఆడు పెట్టుకుంటున్నా అంటప్పటికీ అందులో అహంకారం వచ్చేది. అట్లాగా ఎందుకు పట్టుకున్నామంటే ఆయన పట్టుకోమన్నది. ఎక్కడ ఉన్నట్టు అక్కడ చెప్పాడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని ప్రపత్తి చేయమని చెప్పాడు కనుక ఇది చేశాను అని దీని వివరణకి అక్కడ మరి చూస్తుంది. ఇది ఒక కారణం అని. ఆ తర్వాత వివరణి దీంట్లో ఇంకోటి వివరణ ఎట్లా ఉందని వివరణానికి ఇక్కడ ఆ తర్వాత వర్ణాంగమాన సాధనాంతర పరిత్యాగత్తయ్యుము సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం అంటే అన్ని ధర్మములను వదిలేసి నన్ను పట్టుకో అన్నాడు. అన్ని ధర్మాలు వదిలేసి నన్ను పట్టుకున్నప్పుడు ఇంతకుముందు నువ్వు పట్టుకుంటున్నాను కానీ ఎట్లా పట్టుకుంటున్నావు చెప్పలేదు. రాగా నువ్వు చేతులేదో ఉన్నది నీకు, ఆ చేతులు అట్టే పట్టుకుని వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పెట్టినట్టు వచ్చి ఇదే అక్కడ పెట్టి వచ్చి దాన్ని పెడతావా? ఇది ముఖ్యం ఇక్కడ. ఎందుకంటే నీ ఒకటి పట్టుకొని దాంతోపాటు ఈయన పట్టుకోవడం ఒక కారణం. అలా కాకుండా అది వదిలేసి రావడం అనేది అక్కడ నేను శ్రీమన్నారాయణ శరణం ప్రపత్తి అనేటప్పటికీ శ్రీమన్నారాయణ చరణంలే ప్రపత్తి చేస్తున్నాను అన్నాం కానీ నీ చేతిలో ఉందో నీ మనసు ఎంతో అదంతా ఎందుకు చేస్తున్నావు ప్రపత్తి అనేటప్పటికీ ఆ సాధన అనేటప్పటికి ఇది చేసుకుంటే అది కూడా చేస్తున్నాను, లేకపోతే అది కాక ఇంకో ఫలం కొరకు ఇలా చేస్తున్నావు. అది ఏమవుతుందంటే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అంటే అది వదిలేసేది చెయ్యు అనే స్పష్టంగా ప్రపత్తి చెయ్యు అనేది ఒక నెంబర్ 1 వారు చెప్పింది కనుక. రెండవది ఎట్లా చేయాలో కూడా అది రెండవది చెప్తున్నాడు కనుక ఇది ఇంట్లో వివరిస్తున్నది ఇక్కడ ప్రపత్తి అని. అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ప్రపత్తి చేయడం అనేది నీవు అన్నిటి వదులుకో అనేది మనకి మొదటి వాక్యం అది దైవత్వంలో లేదు. ప్రపత్తి చేయమని తప్ప ఎట్లా చేయాలంటే అప్పటికి ఆయన చెప్పాడు కనుక చేస్తున్నాను ఒకటి. ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే అన్ని వదులుకొని కలిగిరా అది రెండవది. ఆ తర్వాత వర్ణాంగమాన సాధనాంతర పరిత్యాగత్తయ్యం వర్ణం అంటే ప్రపత్తి చేయడం అనేది సాధనాంతరం లేకుండా. రెండవది ప్రపత్యం వర్ణత్తిల్ సాధనత్వ బుద్ధిరాహిత్యత్తయ్యము వర్ణత్తిల్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ ప్రపత్తి అన్నప్పుడు ఎందుకు అంటే ఈ ప్రపత్తి చేస్తేనే నాకు ఆయన అనుగ్రహం వస్తుంది అనేటువంటి ప్రపత్తిని కూడా సాధన బుద్ధి వచ్చి రాదు. నువ్వు ఉండలేక సంతోషం వస్తే పోయి గట్టి కావాలిసుకోవాలి. ఈ కావాల్సుకుంటే నాకు సంతోషం వస్తుంది లేదు కదా. అట్లాగే వెళ్ళి వాడివి ఎవరి మీద మనకి గౌరవం కలిగిన తప్పి దండం పెడివి రాదు కదా. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది శాసనాంతర బుద్ధి లేదు, అది ఆటోమేటిక్గా జరగాల్సిన అంశంగా భావించాల్సిందే తప్ప మరొకటి లాగుంది. ఇవన్నీ కూడా శాబ్దమాహ అంటే అందులో కూడా ఉంది కదా. మనం తెలిసినప్పుడు నమః 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 అంటే మహా అంటే నాకు కాదు అంటే మొదటి మంత్రంలో నమః అంటేనేమో నేను నాకు కాదు, నేను చేసేది నాకు కాదు, నేను స్వతంత్రుని కాదు, ఓం నమో నారాయణ వచ్చింది. ఇక్కడనేమో నమః అంటప్పటికేమో శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అన్నప్పుడు అక్కడ నమః ఏంటి నారాయణ కొరికే నేను సేవలు చేస్తాను కనుక అవి నా కోసం కాదు, ఆయన ఇష్టం దానికి ఎట్లా తృప్తి అయితే ఆయన అట్లా చేస్తాను నమః అన్నాను ఇక్కడ. ఇలా అన్నాం కానీ మహా అంటే నాకు, నా అంటే కాదు, ఇది వద్దు ఇట్లా వద్దని చెప్పారు కానీ ఇట్ట చేయమనేటువంటి శాబ్దమాహ అంటే శబ్దంగా చెప్పలేదు అక్కడ, అర్థంగా చెప్పడం జరిగింది. శబ్దంగా చెప్పలేదు, అర్థంగా చెప్పడం అంటే ఏంటి అంటే ఏంటి ఒక మాట మాట్లాడితే ఓహో ఈ దృష్టి ఇట్లా మనం ఎప్పుడు వస్తున్నావు అని అడిగాడు అనుకోండి. ఎప్పుడు వస్తున్నావు అంటే వాడికి తెలుసు కనుక మనం అక్కడికి పోయేది ఉంటే కనుక మరి నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు అప్పుడు ఓదావు అని వీడికి తెలుసు కనుక ఎప్పటికి వస్తావు కదా అన్నాడు అనుకోండి. అంటే అప్పటికి నేను వచ్చినాక వెళ్ళిపోదాం అక్కడికి. ఎప్పుడు పోవడానికి ఎప్పుడు వస్తాను వాడి అభిప్రాయం, అప్పటికి వస్తాను సమాధానం వీడు చెప్పాడు. అంటే ఇవి నోటికి శాబ్దంగా అంటే దాంట్లో మాటలు చెప్పలేదు, అర్థంతో ఊహించుకున్నారు. ఇక శాబ్దం అంటే ఏంటి, నువ్వు మనం అక్కడికి పోయేది ఉన్నది, నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావో మరి ఏ సంగతో అడిగితే శాబ్దం అంటే శబ్దమే ఉన్నట్టు అన్ని సంగతి. నేను ఎందుకు నేను అక్కడ పోవడానికి అప్పటికి వస్తాను అనుకోండి శాబ్దం. కనుక ఇందులో ఏది స్పష్టమవుతుంది అంటే ఊహకి అర్థం వల్ల ఊహించేది ఒక అంశం అయితే దాన్ని స్పష్టంగా నోటితోటి చేస్తే ఇది కరెక్ట్ కాదన్నమాట అన్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య. అంతకుముందే నమః నాకు కాదు, నేను మాత్రం నిపు దప్ప నాకు ఇంకోటి లేదని అర్థం వచ్చింది అక్కడ. కానీ అసలు ఆ మాట లేదు అక్కడ.
కాదు ఇక్కడ అట్లా కాదు. సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకాంశాలు నన్ను అన్ని వదిలిపట్టుకోమని ఒక చెప్తే, తర్వాత అహం త్వా సర్వపావిత్ర్యం మోక్షయిష్యామి, అన్నిటి కూడా నేనే వదిలేస్తాను, నువ్వేం చేయలేనటువంటి మాటలు శబ్దముగా అంటే వర్డ్ దాంట్లో ఉంది కనుక ఇది ముఖ్యమైనది. అంటే దీంట్లో మూడవ కారణం, ఒకటి అన్నిటికన్నా చివరి ఉపాయం కనుక చరమ శ్లోకం, తర్వాత గీత ఉపదేశంలో చివరి శ్లోకం కనుక చరమ శ్లోకం. ఇది ద్వయమంత్రంలో చెప్పినటువంటి 2 వాక్యాలకి ఇది వివరణ కనుక, ఈ వివరణ ఇంతకు పైన వివరణ మరి లేదు కనుక ఇది చరమ శ్లోకం. అట్లాగే అందులో వివరణలో కూడా ఏం వివరించారు, మరి అందులో ఉండగా ఇదేంటి వివరణ అంటే అందులో చెప్పిందేమో అర్థాన్ని బట్టి, శబ్దంలో ఉండే అర్థాన్ని బట్టి ఊహించుకొని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇక్కడ అట్లా కాకుండా అది ఖచ్చితంగా కొండ బద్దలు కొట్టినట్టే ఆ మాటనే అక్కడ చెబుతున్నాడు కనుక శబ్దంగా చెబుతున్నాడు కనుక ఇది స్పష్టం. ఇంకా తర్వాత ఇంకా నీ ఊహకు లేదు ఏం లేదు కనుక ఇది చరమ శ్లోకంగా చెబుతూ ఉత్తరవాక్యత్తలు చల్లేర కైంకర్యత్తుకు పూర్వభావ్యాన ప్రాప్తి ప్రతిబంధకం సకల పాప విమోచనత్తై ఉత్తరార్ధద్దాలి శాబ్దవాహ ప్రతిపక్కయాలు. మరొకటి ఏంటి 2వ వాక్యాల అక్కడ దాంట్లో శ్రీమతే నారాయణాయ నమః నమః అన్నప్పుడేంటి, నాకు నీకే నేను సేవ చేస్తాను, నాకు కాదు అదే దృష్టి వచ్చి నీ ఇష్టం అన్నామను. కానీ అక్కడ ఏంటంటే నేను నీకు సేవ చేయాలి, నా మనసులో నా కోసం కాకుండా స్వార్థం కాకుండా నీ సంతోషం నీ కోసం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమేమి ఆటంకాలు వస్తాయి, ఎందుకు మనకు చేయవు? సాధారణంగా ఏం చేసినా కానీ మనం ఎంత చేసినా నేను నాది ఎంత స్వామికి పూజ చేస్తే సంతోషించి ఈ పువ్వులు పెడితే బాగుంటుంది, ఇవాళ మంచిగా పాయసం చేసి పెడితే బాగుంటుంది అనే భావన మనకు రానే వస్తుంటుంది. ఎప్పుడు ఎన్ని చేసినా మనకు అక్కడ కాదు కనుక ఇట్లా ఎందుకు వస్తుంది, ఇలా రాకుండా ఉండడానికి ఏమేమి ఆటంకాలు ఉంటాయి, ఆ ఆటంకాలు ఎట్లా పోతాయి అనేటువంటి లక్షణం అక్కడ చెప్పలేదు. కానీ ఇక్కడ సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి అంటే నా కోసం నీవు చేసేటువంటి సేవలో ఏ రకమైనటువంటి అడ్డంకులు వచ్చి నీకు స్వార్థం అనేది కలగజేసే అవకాశం వచ్చినా వాటినన్నింటినీ నేనే తొలగించుకుంటాను అని స్పష్టంగా అక్కడ చెప్పాడు కనుక అది స్పష్టమైంది అని ద్వయమంత్రం యొక్క తత్వాన్నే ఇది చరమ శ్లోకం బ్రహ్మాండంగా వివరిస్తుంది అని దానికి ఇంట్రడక్షన్. ఇదంతా కూడా మడవాళ్ళ మహమ్మలకి వ్యాఖ్యానం చెబుతున్నారు. ఇక్కడ వారు చెప్పే పిల్లలకు ఆచార్య వారు చెప్పే సూత్రాలే మనకి ఎదురవుతాయి, ఇవన్నీ మనకు బట్టి వార్తలు ఉండవు. ఈ వ్యాఖ్యానం వివరిస్తూ ఇక్కడ అందువల్ల ఉత్తర వాక్య శబ్దవాక్యం ద్వయత్తుకు వివరణమాయి పంచమ వేద సారభూతమాన గీతా ఉపనిషత్ తాత్పర్యమాయి. ఇక తర్వాత ఈ గీత భగవద్గీతలకు వస్తున్నారు. ముందే మనం ఆ విషయం మాట్లాడుకున్నాం, అది వీరు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది గీతా ఉపనిషత్తట, ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశం కనుక దీనికి గీత ఉపనిషత్తు అనే పేరు. అంటే భగవతత్వాన్ని చెప్పగలిగేటువంటిది వైదిక ప్రతిపాద్యమైన అంశమైన ఉపనిషత్తే. ఇక్కడ సాధారణంగా భగవద్గీతలో ఆయన భగవంతుడు గానమతి ఏం గానం చేస్తాడు, భగవద్గీత పరమాత్మ చెప్పి వేదములు పరమాత్మ చెప్పిన. ఆ తర్వాత మనకి ఏంటంటే భగవద్గీత కూడా సాక్షాత్తుగా కృష్ణ అవతార రూపంలో పరమాత్మ చెప్పింది. చెప్పినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక విషయం చెబుతున్నాడంటే ఆయన ఎక్కడున్నా ఏది చెప్పినా మాటల్లో అక్కడిక్కడ తేడా ఉన్న సబ్జెక్ట్ అదే ఉంటుంది, ఉదాహరణలు అవే వస్తుంటాయి. అట్లాగే చెప్తారు కనుక ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, వేదములను చెప్పినటువంటి పరమాత్మని స్థానిక గీతగా కృష్ణ అవతార రూపంలో గీత చెప్పినప్పుడు అది వేదంలో చెప్పింది ఉపనిషత్తులో, గీతలో చెప్పింది కూడా అదే ఉపనిషత్తు. అట్లాగే ఆ గీతలో ఉండే శ్లోకాలు చూస్తూ ఉంటే అక్కడ చెప్పిన మాటల్లో కొద్ది తేడాతో శ్లోకం అవుతుంది. ఇక్కడ కొద్ది ఛందస్సులో మార్పు వస్తుంది తప్ప కొన్నిసార్లు అదే మాటలు ఉంటాయి ఇక్కడ. అందువల్ల ఇది గీత ఉపనిషత్తుగా భావించారు. ఆ మాటని మనకి భగవద్గీత యొక్క చివరిలో చెప్పేటప్పుడు భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే కృష్ణ అర్జున సంవాదే. యోగశాస్త్రం కొన్ని చోట్ల మోక్షశాస్త్రం కొన్ని చోట్ల అంటాం మనం. యోగమన్నా మోక్షమన్నా ఒకటే. ఇప్పుడు ఆ యోగం అనే మాట వచ్చేటప్పటికి ఎవరి అర్థం వాళ్ళకి మనకి మహర్షి అరవిందు దాన్ని ఏం చేసినాడు, యోగం అంటే యోగ ద్వారానే భగవద్గీత యోగానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందని అష్టాంగ యోగం సంగతి వివరిస్తారు వారికి. అసలు యోగం అంటే మరి పరమాత్మతో కలవడం కనుక ఆ మోక్షశాస్త్రం మనవాళ్ళు చెప్పారు. ఏదైనా సరే కృష్ణార్జున సంవాద ఫలాధ్యాయం చెప్తాం కనుక ఇక్కడ గీత ఉపనిషత్తట. అసలు దీనికి భగవద్గీతానికి పేరు వచ్చింది తెలుసా? గీతా గీతాకి గానం చేయబడింది. అక్కడ కూర్చుని పాట పాడుకుని పెట్టుకొని వాడు దుర్యోధనుడు భీష్ముడేమో శంఖం ఉదే బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడదక్కడ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత ఆరు ఆరుబడి పెట్టుకొని వాడు ఏడుతుంటే పాట ఆరుబడి రాగం కలిపాడా ఏంటిది? భగవద్గీత ఏంటి? భగవంతుడు చెప్పింది అంటే కాకపోయిందా?
అంటే గానం చేయడం అర్థం ఏంటి? ఇది ఈ భగవద్గీత అనేది కూడా ఇది సామవేదం యొక్క రూపం. ఇది సామవేదంలో ముఖ్యమైనటువంటి ఒక వాక్యం ఉంది, తత్వమసి అనేది. తత్వమసి చేతికేదో అనేది ఉంది, తత్వమసి. ఆ తత్వమసి అనేది భగవద్గీతలో మొత్తం వ్యాఖ్యానం అనమాట. తత్ అంటే ఆ పరమాత్మ, త్వం అంటే నీవు, అసి ఆ విధానం. అక్కడ తేడాలు వస్తాయి కనుక ఇది సామగానంలోని వాక్యం. సామగానంలోని వాక్యంలోని అర్థాన్ని శ్లోక రూపంలో ఇక్కడ మనకి వారు కృప చేసినారు. కనుక సామగానం అంటే ఏంటది? గాన రూపమైంది. యజుర్వేదం, ఋగ్వేదం మంత్ర రూపము, యజుర్వేదం దాని వివరణ రూపము, సామవేదం అనేది దానికి అంటే ఋగ్వేదంలో చెప్పిన మంత్రాలకే గాన రూపంగా మార్చి సామవేదం అయింది. కొన్ని ముఖ్యాలు దాన్ని ఆచరణ రూపంలోకి కర్మలోకి ఆచరణ తీసుకొస్తే అప్పుడు యజుర్వేదం దాని వ్యాఖ్యాన రూపం అవుతుంది అనుకోండి. కనుక అప్పుడు ఏమైపోయింది? సామగాన లోరుడు కనుక సామం అది గానం చేసేటువంటి కనుక అందులో ఉన్నదే ఈ అంశం. కనుక ఇది భగవద్గీత అంటే ఆ సామవేదం యొక్క తత్వము అర్థం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఇప్పుడు చాందోగ్య ఉపనిషత్తు సామవేదం సంబంధించింది ఇట్లా ఉంది కనుక ఇది గీతా ఉపనిషత్తు అన్నారు. ఈ గీతా ఉపనిషత్తు తాత్పర్యమాయి అంటున్నారు ఇక్కడ. గీతా ఉపనిషత్తుకు తాత్పర్యం అంటే ఏమిటి? మొత్తము భగవద్గీతలో ఉన్న దానికంతా సారాంశం ఇది. ఈ సారాంశం ఇదే అంటే మీరు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అనే శ్లోకం చదువుకుంటే మీరంతా ఇది 18వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకం. ఇది ఈ 18వ అధ్యాయం అంతకుముందు ఎన్ని అధ్యాయాలు ఏమేమి చెప్పాడు ఒక్కొక్క మాట తెలుస్తుంది అక్కడ. తెలిసిందా? ఉదాహరణకి ధర్మ అని ఉందనుకోండి. ధర్మం అంటే కర్మ అని అర్థం. మనం చేసే పని అని అర్థం. చేసేటప్పుడు కర్మయోగాలు చెప్పాడు. అలాగా పైన కొద్ది త్యాగం అన్నారే అంతప్పటికీ సన్యాస యోగంలోకి వస్తుంది. అట్లాగే జ్ఞానమన్న సన్యాసం దాదాపు వస్తుంది. కర్మ సన్యాస యోగం ఇలాగా ఒక్కొక్క రాత్రి చెప్పిన అంశం అన్నమాట. ఆ వచ్చి ఆకలికి చెప్పింది కనుక ఇది మొత్తం భగవద్గీతలో చెప్పిన సారాంశం అంతా ఇందులో ఉంది. అసలు అన్ని రకాలు చెప్పింది ఆయన దీనికోసం. ఆయన మనసులో పెట్టుకున్నాడు ఇది చెప్పాలని. ఇది చెప్పడానికి ఒక్కొక్క వర్డ్ ఒక్కొక్క మాట అయితే ఉందో ఆ మాటకు వివరణ చేసేది అక్కడ చెప్పాడు. చెప్తూ వచ్చి ఇది చివరికి మామేకం శరణం ప్రజ అని ఆ మధ్య దీని అర్థం నేను శరణం ప్రజ అని నువ్వు ప్రపంచం చేయబోతున్నావు చెప్పడానికి మధ్యన మామేవ ప్రపద్యంతి మాయామేతాంతరంతి ఆ తర్వాత సకర్మణ సమభ్యచ్చ విద్యమాంత సర్వం కూడా అని చెప్పి సర్వభావేద భారత అని ఇలాగా మాటికి మధ్య నందేశ్వర అనుడు. అది ఎప్పుడంటున్నాడంటే మేము బాగా గమనించినాం. దాంట్లో గమనిస్తే ఏమిటంటే అది వారు చెప్పిన దివ్య సూక్తిలోని మనం విషయం గమనిస్తే ఒక్కొక్క అధ్యాయం చెప్పిన తర్వాత అంటే ఒక సాధన చెప్తారు వారు. ఆ సాధన చెప్పిన తర్వాత ఇది ఇట్లాగా ఇది కర్మయోగం దీనివల్ల ఇది జరుగుతుంది అనగానే అక్కడేమవుతుంది ఈ కర్మయోగం. ఇక్కడ అధికారి ఎవరు? అర్జునుడు అధికారి కనుక అంటే అధికారికి అర్థం ఏంటి? దీన్ని చేసి ఫలం పొందవలసిన వాడు, చేసేవాడు వాడు కనుక ఆ చేసేవాడి యోగ్యతను బట్టి మనం వాడికి ఉపాయం చెప్పాలి. కనుక ఒక్కొక్క ఉపాయం చెప్పినా ఇది నా వల్ల కాదు అంటున్నాడు ఆయన. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎందుకొరకంటే మనం వాడికి ఉండే వాడికి కాళ్ళున్న వాడిని నడుమనాలి కానీ కాళ్ళు లేని వాడిని నువ్వు రన్నింగ్ రేసులో పాల్గొంటే ఎక్కడి వాడు పాల్గొంటాడు? పాల్గొనకున్నా సరే నీకు ప్రైజ్ రావాలనుకుంటే నువ్వు వీల్ చైర్లో కూర్చొని పరిగెత్తవచ్చు అని అనుకోండి. ఇది రెండో ఉపాయం. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే అవి చెప్పేటప్పుడు ప్రతి అధ్యాయానికి చివరిలో అవన్నీ వదిలి నన్ను పట్టుకో ఒకటి చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత నేనున్నా కదా నీకెందుకు అంటాడు. మళ్ళీ ఒకటి చెప్తాడు జ్ఞానయోగం. అక్కడికి వీడి వల్ల కాదనుకొని అక్కడికి నేను అన్నా కదా అని ఇట్లా మీరు మన ప్రతిదాన్ని చెప్పుకుంటూ అయితే చివరికి ఏకాదశాధ్యాయంలో కూడా 11వ అధ్యాయంలో ఆయన విశ్వరూప సందర్శన చేశారు. చేసిన వరకు చూశాక మీరు చూడాలనుకున్న చూసిన తర్వాత దరదర గుర్తేవాడికి అసలు ఏమి తోచకుండా ఎక్కడ పిచ్చిలేసిన తప్ప నాకు అంతే ఒక్కర్లేదు కృష్ణ తేనైవ రూపేణ చెట్టు 4 భుజాలు అదే 2 భుజాలు నీకు ఉండేవో గంటగా కృష్ణ గట్టె చూపించడానికి గుర్తురక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మనం ఈ విగ్రహ రూపంలో ఉన్నటువంటి స్వామిని చూసినంత కాలం కూడా విగ్రహం అంతా ఇట్టంతా చెప్పాలంటారు వాడు అసలు సంగతి చూపిస్తుంది. అప్పుడైతే నాకు ఈ విగ్రహం కాదు అది వద్దు ఆయన అనిపిస్తుంది. ఏం భయంకరమైన స్థితి అది. ఏకాదశి అధ్యాయం చదువుతూ ఉంటే ముందు వస్తాయి మనకి. కాలం లోకక్షయకృతం ఈ వ్యవస్థ ఏమి స్వామి దేవుడు లోకక్షయకృతది. సర్వ సృష్టి స్థితి లయములు చేయగలిగే వాడు ఎట్లా ఉంటాడు చూపిస్తున్నాడు.
తనలే ఓడు ఓడు చాలా చిత్రవేత్త కదా. దాన్ని వెళ్తుంటున్నట ఆ ఏకాదశి దేవాలయంలో వ్యాస భగవాన్ని దర్శనం చేసినాడు. తను మింగుతున్నాడు. ఓడిని మింగుతున్నట. ఆ మింగుతుంటే వాడు లోపల పోలేపోయినాడు. వాడు గొంతున్నాడు. వాడు పండ్లకు తీర్చే ఆ మాంసం తినేవాడికో ఇంకేదో పనికిరాని వస్తువు తినేవాడికో పళ్ళు సరిగ్గా పళ్ళను నిలుపుతారు కదా, కొన్ని ఇట్లా వేలాడుతాయట పళ్ళకి, కొన్ని ఆకులు, కొన్ని శరీరాలు ఇట్లా. ఏమిటి ఇదంతా ఎంత అర్థమేంటి? వాడు లోపలికి ఒరే పోయినాడు. వాడు చదువుతాడు. వాడు చావడానికి ఉన్నవాడు వేలాడుతున్నవాడు. వాడు ఏదైతే కింద వాడు కోవాలి అటు ఇటు అది చేసేవాడు. అయితే ఇందులో అందరూ విన్నారుగా. అక్కడ ఈ పాండవులు లేరట, అర్జునుడు లేడు. మరి నేనెక్కడ ఉన్నా అడగలేదు. అడిగితే నువ్వు కూడా వెళ్ళేవో చెప్తుడే. అది నువ్వా చంపేవాడివి అవిగా, నువ్వేది చంపేది? అంత చచ్చే ఉందని నాకు జస్ట్ సంతకం పెట్టుడే. అయితే అన్ని చెప్పిన తర్వాత అసఖేతి మత్వ యాదవాడుకున్నాను. ఎవరు జగదగర్తీదేవి రూపేణ చెప్పారు అంటే అర్థజవుడికి ఇది తెలియాలన్నా ఏంటి భక్త్యాదు అరణ్యా శిక్ష ఏవం విధార్జున. ఇలాంటి ఇదంతా తెలుసుకోవడానికి కూడా అది భక్తి కావాలని ఏదో చెప్పుతూ వచ్చి కనుక అది నీ వల్ల కాకపోతే ప్రపంచం చేయబడతాడు. ఇది అడగడగా చెప్తారు కనుక గీత ఉపనిషత్ సారం. తర్వాత ఇక్కడ పంచమ వేదమా, ఇక్కడ ఇంకో మాట ఏం చెప్తున్నారు, ఇక్కడ పంచమ వేదమైనటువంటి ఈ గీత ఉపనిషత్తు అన్నది. అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఇక్కడ సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అనే శ్లోకం అయితే ఉందో అది గీత ఉపనిషత్తు సారము. అయితే ఆ తర్వాత గీతలో చెప్పిన విషయం అంతా ఇందులో ఉంది ఒకటి. రెండవది ఏంటంటే ఆ భగవద్గీత ఏంటంటే భారతంలో చెప్పిన విషయం అంతా ఇందులో ఉంది. మధ్యే మహాభారతం అని ఎందుకన్నారంటే ఆ భారతానికి ఈ 18 పార్ట్లు 9 అధ్యాయాలు మొదటి భారతం యొక్క పార్ట్, మిగతా 9 అధ్యాయాలు ఉన్నాయో భారతం యొక్క 2వ పార్ట్కి సంబంధించిన అంశం అంతా అందులో ఉంటుంది. అందులో కనుక అంటే కథారూపంలో ఏదైతే చెప్పినారో ఆ కథ వెనుక తత్వం ఇందులో ఉందన్నమాట. ఇది థియరీ, అది ప్రాక్టికల్. కనుక మధ్యే మహాభారతం భారత సారం ఇది. మరి ఆ భారతం ఏమిటి? పంచమ వేదంగా చెప్పబడింది. పంచమ వేదం అంటే 4 వేదాలలో ఉన్న విషయంతో పాటు వేదాలు ఏ విషయాన్ని చెప్తున్నాయో అవే విషయాన్ని సరిగ్గా దాదాపు అదే మాటల్లో మనకి ఈ కథారూపంలో ఇతిహాసంగా అందిస్తుంది. కనుక ఇది పంచమ వేదంగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతున్నది. కనుక ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ఈ సర్వధర్మ అంటే మనం ఆ సీక్వెన్స్ చూసుకుంటూ వస్తే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అనే శ్లోకము భగవద్గీత యొక్క సారాంశం, మొత్తం సారాంశం. భగవద్గీత భారతం యొక్క సారాంశం, మరి భారతం వేదం యొక్క సారాంశం. కనుక సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అనే శ్లోకము సకల వేదములకు సారాంశము. X=Y, Y=Z, therefore X=Z. ఇది ఈక్వేషన్. కనుక సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అనేటువంటిది పూర్తిగా అది వేదసారము అనేటువంటిది చెప్పినారు కనుక దీనికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్నది ఇది అని చెప్పి ఇది గీతోపనిషత్ చర్మ రహస్యమాన ఇరుందుళ్ళ చర్మ శ్లోకత్రుடைய అర్థத்தை సంశయ విపర్యయము అరుడు చేసిరారు. ఇక ఆ తర్వాత సరే దీన్ని అది మంచిగానే ఉంటే దాన్ని ఏదో జపం చేసుకుంటే అయిపోయి కదా, దానికి అర్థం ఎందుకు ఇంకా అంటే నీవు జపం చేసేటప్పుడు కొద్దిగా అర్థం తెలుస్తుంది కదా, ఆ అర్థం ఏదో చెప్పారు కదా, దాంట్లో ఎన్నో డౌట్స్ ఉంటాయి. ఆ డౌట్స్లో దానికి తగిన వివరాలు ఉంటాయి, దానికి తగిన అనుకోవడం సంశయం ఉంటుంది, విపర్యం ఉంటుంది. కనుక దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఇది అవన్నీ ఉంటే వాటినన్నిటి తీర్చుకుంటే కానీ దాని మీద విశ్వాసం కుదరదు. అప్పుడు మనకి ఎందుకంటే మనం చదువుకుంటున్నాము సర్వధర్మార్థ చదివి మనకు కొంత అర్థం తెలిసినాక అప్పుడే ఆగిపోయారు కూడా ఇట్లా ఉన్నది ఏమిటి అనేటప్పటికీ ఆ మంత్రం ఆగిపోయి, జపం ఆగిపోయి, అంతా ఆగిపోయి వాడి ఆలోచన వేరు వస్తుంది కనుక. రెండవది ఆ ద్వైతమైనవన్నీ కూడా డౌట్స్ అన్ని ఇక్కడ కంప్లీట్ కావాలి కనుక వాటి తీసేస్తారు. ఏమిటి సంశయంలో ఇక్కడ వివరణ చేస్తున్నారు కూడా సాధారణంగా. ఏమిటి సంశయం అంటే సర్వధర్మాన్ని పరిచయాలు ధర్మములన్నీ వదిలితే మరి ఆ ధర్మములు అంటే ఏమిటి, ఎట్లా ఉంటాయి ధర్మాలు, మరి దాన్ని ఎట్లా వదులుతాం, వదిలితే ఏమవుతుంది, వదలకపోతే ఎట్లా, మరి వదిలితే సంసారం ఎట్లా, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. మరి ధర్మం ఒకటా రెండా? ధర్మాన్ని అంటే అన్ని ధర్మములు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ సర్వాలు ఎందుకో ఇంకా మొత్తం ఎందుకు చెప్తున్నాడు? వదలాలి ఎట్లా వదలాలి, కొద్ది రోజులు వదలా, మొత్తం వదలవా, ఎట్లా వదలాలి, మరి వదలకపోతే ఏమవుతుంది? ఇలా మొదలుపెట్టి ఆఖరికి ప్రపత్తి చేయమన్నా మామే కలిసి నందే పట్టుకుని నిజమే, మరి పట్టుకుంటే ఎక్కడో లేదు, అది కూడా డౌటే కదా. దేవుడు అనుకుంటే దేవుడు కనిపిస్తున్నాడా లేదా,
చేస్తారా లేదా అనేది ఇలాంటి వివరణలనే ఉంటాయి కనుక అది స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి ఇది ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థాన్ని వివరిస్తున్నారు ఇక్కడ అంది. అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన అంశాల్లో చర్మశ్లోకం అంటే ఏమిటి, చర్మశ్లోకం ద్వయమంత్రానికి వివరణ ఎట్లాగా, ఇది దీని యొక్క అవసరం ఏమిటి అనేది వివరణ చేస్తూ ఇది అత్యంతమైనటువంటి రహస్యమైంది. అత్యంత రహస్యం అంటే అష్టాక్షరి కన్నా ద్వయమంత్రానికన్నా చర్మశ్లోకం అత్యంత రహస్యమైంది అనేది స్పష్టమైపోయింది అని. ఇది ఎందుకు మరి మన పెద్దలు దీన్ని ఎందుకు రహస్యంగా చేస్తున్నారో ఇక్కడ ఒక ఐతిహ్యం చెప్తున్నారు. ఐతిహ్యం అంటే ఏమిటి, జరిగినటువంటి ఒక కథ వడకోళ్ళు చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఇట్లా జరిగిందట ఇట్లా చెప్పేదానికి ఐతిహ్యం అంటాం. ఇతిహాసం అంటేనేమో ఇలా జరిగిందని ప్రూఫ్తో పాటు రాసింది. ఇక ఐతిహ్యం అంటేనేమో పెద్దలు ఒక ద్వారా ఒకరికి ఇట్లా జరిగింది ఫలానప్పుడే చెప్పారు, వారు మా ఆచార్యులు ఇట్లా చెప్పినారు అని, మళ్ళీ వీరు వారు ఆచార్యులు చెప్పినారని ఇలాగ ఒకరి నుండి ఒకరికి వచ్చేదానికి ఐతిహ్యం అంటాం కథని. ఇక్కడ భగవద్ రామానుజుల వారి యొక్క ఐతిహ్యం చెబుతున్నారు. భగవద్ రామానుజుల వారు మనం విన్నాక భగవద్ రామానుజుల వారి తర్వాతనే ఈ ఇంత రహస్యమైన చర్మశ్లోకం ఎంత ఉందో దీని అర్థాన్ని అందరికీ చెప్పేస్తున్నాం, కానీ అంతవరకు దాకా ఎవరు చెప్పేది కాదట. దానికి ఏమిటో ఇక్కడ ఒక కథ వివరిస్తున్నారు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే చర్మశ్లోకమునకు ఉండేటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యత ఏమిటి, అది మనకు దీని మీద గౌరవం కలగడానికి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారట. అంటే ఇది అర్థం கேள்கைக்காகவிலே எம்பெருமானார் 18 పర్యాయం తిరుక్కూర్చివర్ణం విభక్తి ఎదుందళిత్తు. దీన్ని తెలుసుకోవడానికట ఎంబెరుమానారు అంటే మన ఉడేవర్లు రామానుజుల వారు 18 సార్లు గురువు గారి దగ్గర వెళ్ళారు. వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రండి అంటే 18 సార్లు పంపించారు. ఈ 18 సార్లు ఎందుకు అంటే అదంతా రహస్యమైనటువంటి అంశం కనుక ఎవడు వచ్చిన వాళ్ళు తక్కువ చెప్పుడు కాదు. మనం పిలిచి ఇప్పుడు చెప్తున్నాం అనుకున్న విషయం వేరు, కానీ చెప్పేవారు కాదు. దీనికి కారణం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ நம்பிதானியும் இதன் அர்த்தத்திலே கௌரவத்தையும் இதுக்கு அதிகாரி இல்லாமையும் பார்த்திரே இவருடைய ஆஸ்திக்காத பரீட்சார்த்தமாக பலகால் நடந்து துவளிப்ப అరువు కొండు మాసోపవాసం కొండు 60 పరితరుడు చేయదాయిత్తు. పోయినప్పుడు ఏంటంటే వచ్చి నాకు చెప్పండి, 1 నెల రోజులు ఉపవాసం ఉండి రమ్మని మంచి వారు 1 నెల రోజులు ఉండి ఉపవాసం ఉండి మళ్ళీ వచ్చేది. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఇట్లా మాసోపవాసం 1 నెల రోజులు ఉపవాసం చేసి ఈ 1 నెల రోజుల్లోనే 18 సార్లు వచ్చినా, లేకపోతే వచ్చినప్పుడు 18 నెలలు ఇక వారి సంగతి కానీ తిరిగి వచ్చాడు. ఈ 1 నెల రోజులు ఎందుకంటేనట ఆస్తిక్య పరీక్ష. దీని మీద వీరికి ఏంటి అధికారం ఉందా లేదా, ఇది అందరికీ ఎవరికి చెప్పడానికి వీల్లేదు. దీని మీద విశ్వాసం ఉందా లేదా, ఇది కావాలనే కోరిక ఉందా లేదా. ఆస్తికం అంటే మరి ఎట్లా అంటే ఆ తృప్తి ఉంది, దానికి కావాల్సిన ఆర్తి ఉందా లేదా. ఆర్తి ఉన్న వాడికి చెప్పాడు కదా ఇదివరకే భగవద్గీతలో మనం విన్నాం కదా, నా భక్తాయ కదాచన ఇదం నా తపస్కాయ, ఎవరికైతే నా భక్తాయ కదాచన నచ అశ్రూషవే, ఇదివరకు చెప్పాం కనుక కృష్ణ భగవానుడు ఇదంతా రహస్యమైంది కనుక ఎవరికి పడితే వాడికి దీని ప్రేమ లేని వాడికి, దీనికి నమ్మకం లేని వాడికి, నీకు ఆచార్య సేవ చేయని వాడికి, అసలు దీన్ని అసూయ చేసేవాడికి, దీన్ని ఒప్పుకోవడానికి ఎవ్వడికి చెప్పొచ్చు సుమా, ఇది అత్యంత రహస్యం చెప్పాడు కనుక సరిగ్గా అది అమలుపరిచారు వీళ్ళు ఇక్కడ. ఇది సర్వధర్మ అంటే ఈ శ్లోకం చెప్తే భగవద్గీత చెప్పినట్టు లేక, అందుకొరకు దీని అర్థం చెప్తే పాపం వారి దగ్గరికి పంపిస్తున్నట. వారికి ఈ 3 మంత్రాల్లో ఇక్కడ ఈ ఐతిహ్యం ఇక్కడ రాసినారు వారు. అంటే ద్వయమంత మొట్టమొదట వారికి పెరియ నంది అనే వారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. అంటే వీళ్ళంతా కూడా ఆళ్వారు యొక్క శిష్యులు, అంటే యమనాచార్యుల వారి యొక్క శిష్యులు. యమనాచార్యుల వారి నిత్యము భగవద్ రామానుజులే భవిష్యత్ ఆచార్యులని అప్పటికి వారికి చిన్నవారు కనుక వారిని చూశారు. వీరిని భవిష్యత్తులో ఆచార్యులుగా కావాలనుకుంటే వీరు నా దగ్గరికి వచ్చి శిష్యత్వం చేస్తే బాగుంది అనుకున్నారు. అది కుదరలేదు, సరే అయిపోయింది. చివరికి వీరు చేరేటప్పటికీ యమనాచార్యుల వారు పరమం ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేసినారు, శరీరాన్ని మాత్రమే సేవించుకున్నారు చక్కగా తెలుసు. అయితే దాంట్లో వారు పోయేటప్పుడు ఏంటంటే ఇక సరిగా అట్లా కాదని చెప్పి అప్పుడు వారు ఏంటంటే నిధిగా అంటే వారు ఇదిగో ఈ విషయం ఈ మంత్ర అర్థాన్ని మాకు రామానుజుల వారు ఫలాలకు ఉపజేయాలి, రామాయణం ఫలాలకు ఉపజేయాలి, ఫలాలు చెప్పి వారికి ఎవరు చెప్పారు శిష్యులందరూ తయారు చేశారనమాట. వారికి తిరుమల లంబి అయిన వారు వారికి రామాయణ అర్థాలు చెప్పాలని చెప్పిన తర్వాత సరైన ఆచార్య ఆజ్ఞాది వీళ్ళంతా ఉన్నారు. రామానుజుల వారు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్క దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ అదేంటి వారు
పూర్ణ ఆ నంబి వారేంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, ఈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಸ್ತ್ರೀ ಗೌರವத்தை எல்லா நெஞ்சிலும் படுத்தக்க ஐத்தியவச்சேரி இதிನ್ನು ಈ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕத்தின் ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪೂರ್ವமாக எம்பெருமான உபாயத்தை பத்துகையாகத்தும் பரிஜாயம் உடையவர் பெரிய நம்பி திருமாளிகளை తిరుమలకి ఎదుందడి అంటే పెరియ నంబి వెళ్తాయి. పెరియ నంబి అనే వారి దగ్గరికి వెళ్ళి దీనికి మేనమామ ఏదో పెరియ నంబి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి ఇట్లా అంటే సరైన వారి మంత్రం చెప్పారు. అంటే ద్వయమంత్రం ఉపదేశం చేశారు వారికి. ద్వయమంత్రం చెప్పి ఆ ద్వయమంత్రం చెప్పిన తర్వాత మరి ఇంకేముందంటే ఇక్కడికి అయిపోయింది. ఒకటే శ్రీమన్నారాయణ చరణం శ్రీమతి నారాయణ ఎవరికైనా చెప్పొచ్చు, అది చెప్పేశారు వారు. చెప్పిన తర్వాత చెప్పి అక్కడ ఊరుకోకుండా ఇంకా దీనికి అత్యంత రహస్యమైన మంత్రాలు వేరే ఉన్నాయి, అష్టాక్షరం చెప్పలేదు. తర్వాత ఈ చర్మశ్లోకం చెప్పకుండా మన ఉన్నాయి. వారికి మీరు కావాలనుకుంటే తిరుక్కొట్టు నంబర్ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారు. అంటే అది వీరే చెప్పొచ్చు కదా. అంటే ఆచార్య ఆజ్ఞ ఉన్నది. అంటే ఒక్కొక్క రహస్యాన్ని ఒక్కొక్కరి దగ్గర సంపూర్ణంగా వారు యామనాచార్యుల వారు వారికి ఉపదేశించి పెట్టారు కనుక ఇదంతా వారికి అందాలి కనుక ఇప్పుడు మనం అందరం వింటాం. కొందరికి కొన్ని విషయాల మీదనే బాగా ఇది ఉంటుంది కనుక ఎవరు ఏ దేంట్లో ఎక్స్పర్టో ఆచార్యముఖత దేన్ని వారు గ్రహించినారో వారి దగ్గర చేయించుకుంటే అన్ని విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి కనుక అది వారి దృష్టి చెప్పి ఇక్కడ దైవంత్రం యొక్క అర్థమంతా వీరు చెప్పి దైవంత్రం యొక్క ఉపదేశం చేసి మీకు ఇంకా రహస్యార్థాలు కావాలనుకుంటే తిరుక్కొట్టియూరులో నంబి గారు ఉన్నారు, వారి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారు. వీరికి వెళ్ళారు తిరుక్కొట్టి గారు నంబి గారి దగ్గరికి. వెళ్ళగానే వీరికి తెలుసు వాళ్ళకి ఉన్నదే వస్తువు కదా, కానీ ఎట్లా చెప్పాలి అప్పుడు వారికి 18 సార్లు వెళ్ళి ధనాన్ని సమర్పించి నాకు మీ దగ్గర రహస్య మంత్రాలు ఉన్నాయట మీరు చెప్పమన్నారు. ఇట్లా పెరియ నంబి గారి యొక్క ఆజ్ఞ జరిగింది. అది వాస్తవమే, అది మీకు ఉన్నదే కానీ చూస్తామప్పటికి మనమేమో ఇప్పుడు పిలిచి కూర్చోబెట్టి చాలు వచ్చి ఏంటంటే పాపం గారు ఎప్పుడైపోతుంది దృష్టి మనకు ఉంటుందా చాలా పిలిచి మంచిది అదట. ఇది 18 సార్లు అయితేనట. దీనికి అక్కడ ఒక విచిత్రమైన శ్లోకం ఉంది అక్కడ చెప్పడానికి. అక్కడ ఏంటంటే ఇదంటే సంవత్సరం తదర్థం వా, ఇదివండి ఇది కావాలని ఇది సంవత్సరం తదర్థం వా మాసత్రయము అథాపి వా పరీక్ష వివిధోపాయై కృపయా నిస్పృహో వదేత్. చూసిందా, ఇది చెప్పాలంటే సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం తదర్థం వా 6 నెలలు కానీ కనీసం మాసాత్రయం 3 నెలలైనా సరే పరీక్ష వివిధ ఉపాయై రకరకాల పరీక్షించి అంటే ఎవడెప్పుడు ఎందుకు పోయింది అనుకో ఎవడి మందు ఇట్లా అన్నిటికీ కూడా ఎవరు తయారవుతుందో అప్పుడు నిస్పృహ వీడికి చెప్పగల 10 పాపం వీడి రాష్ట్రంలో చెప్పి అప్పుడు వాడి 10 చెప్పింది మంత్రానికి సంబంధించిన అంశం. ఆ దృష్టితోటి వారు చెప్పారట. అట్లాగే అంటే ఒకసారి చెప్పి తర్వాత రండి అన్నప్పుడల్లా మంచిది. అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇక్కడ అష్టాక్షరి మంత్ర రహస్యాన్ని వారు కృప చేసినారు. ఆ తర్వాత చర్మశ్లోక రహస్యాన్ని కృప చేసినారు. వారు ఈ రకంగా మాస ఉపవాసం చేసిన తర్వాత ఈ మాస ఉపవాసం అనే దానికి కూడా 4 రోజులు తెలియలేకుండా ఉంటే మరి వాడు ఎక్కడ ఉంటారు? నిరాహార దీక్ష కాదు కదా. అక్కడ నిరాహార దీక్షలో కూడా వీళ్ళంతా ఎన్నో దొంగ నిరాహార దీక్షలు ఉంటాయి, ఆ విషయం వేరు. ఉపవాసం అంటే అర్థం ఏంటి అని చెప్పి మాస ఉపవాసానికి దాన్ని చాంద్రాయణ వ్రతం అంటామే. అట్లాగా అనమాట. అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక 15 రోజులేమో ఒక్కొక్క బుక్క కవళం తగ్గించుకుంటూ తినడం. ఆ తర్వాత ఒక 15 రోజులు ఒకటి ఎక్కించుకుంటూ మళ్ళీ సంపూర్ణంగా భోజనం చేయడం అనేది ఈ 4 రోజుల వ్రతం. ఈ వ్రతం ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాగా మాసోపవాసం చేయమంటే చేసినారు. వచ్చి తర్వాత వారికి రహస్యం చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఈ తిరుక్కుట్టియూరు చెప్పినప్పుడు మనకేంటంటే మనకు ఒక ఐతిహ్యాన్ని మనకు తెలిసింది ఏంటంటే సాధారణంగా వారికి తిరుమంత్రం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పి తిరుమంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తే ఆ తర్వాత ఆ ఉపదేశంలో కూడా ఇక్కడ ఉంది. వారిని వచ్చిన తర్వాత సరే సంతోషపడి ఈ 18 సార్లు తిరిగినాక వచ్చి లోపలికి వచ్చారు. ఇటు అటు చూసి ఇంకెవరెవరు వచ్చినట్టే ఇది ఫలాలు వారు వచ్చారు. ఏంటంటే వారి వెంబడి ఎప్పుడు ఈ కూరేట్ల వారు కూడా వారి వెంబడి ఉండేవారు అనమాట. కోరత్తాడు వారే కదా భాష్యానికి వ్యాఖ్యానం చేసినారు. వారు వెంబడితే వారిని అవతలుతున్నారు, వారు అవతలు దూరం అన్నారు. లోపలికి పోయినాక ఒట్టు పెట్టించుకున్నారు. కాళ్ళ మీద పని చేసుకొని నువ్వు తప్ప ఇంకెవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది అత్యంత రహస్యాల విషయం చెబుతాను అవసరం చెప్పగలరు. మంచిది స్వామి అన్నారు. సరే అట్లాగే చెప్పారు.
చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అడిగారు ఒక మాట, ఎవరికి చెప్పొద్దంటే మరి అవతల పాపం మా కూరేషుడు ఉన్నారు కదా, మరి వారికి చెప్పాలనా లేదా అడిగితే వారిని కూడా పరీక్షించి చెప్పు, నువ్వు ఇట్లా చెప్పి ఒక్కరికి, ఎందుకంటే వారు యోగ్యులుగా కనిపిస్తున్నారు కనుక నువ్వు పరీక్షలు చేసి చెప్పవచ్చు, అదేం లేదు. కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఎక్కడ అక్కడ మాత్రం ఉపయోగించకూడదు సరే అన్నారు. సరే వచ్చిన తర్వాత ఇక మనకు ఆ తెలిసిన కథ ప్రకారం ఏంటి వారు పోయిన తర్వాత ఎట్లా మరి ఏమిటి దీన్ని అంటే ఇది ఎందుకు ఇంత రహస్యం చేస్తుందంటే దీనివల్ల చాలా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది, వాడికి ఉన్నంతగా జీవితం అంతా హాయిగా ప్రశాంతంగా నడుస్తుంది, ఆ తర్వాత మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతుంది, దీంట్లో అన్ని మరి చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత చక్కగా వెళ్ళి అవాంత అవతల పోదు గురువు గారి దగ్గర కాకుండా అదే తిరుక్కొట్టిలో వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అవాంతంగా ఆ కోవిల మీద అక్కడ పెరుమాళ కోవిల ఉంటే గుడి ఉంటే ఆ గుడి మీద వీడికి ఎక్కి ఇంకా కింద కాకుండా అక్కడ గుడిసె మీదకి ఎక్కి కోడి కూర్చున్నట్టుగా మన సంప్రదాయంలో ఆచార్యులు కోళ్ళు అంటారే, మన అండాలు తల్లిందే ఉంది మదహాడిస్తున్నాడు కోడి ఎడైస్తనహాన్ పాదవి పందల మీద పలహాలు కుయిలు నంగలు కూవినహాన్ కోళ్ళు వరుస్తున్నాయి చెప్పారు. తెల్లవారితే కోళ్ళు అరిస్తే తెల్లవారినట్టుంది, కోళ్ళు అంటే వీడితే లేచినారు ఒక్కసారి పైకి ఎక్కి అమాంతంగా చేసి ఎవరో బాటలు ప్రతి రండి 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 అని వచ్చినట్టు ఎవడో సరే రండి 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 పిలిస్తే నాకు మొన్న ఇవన్నీ ఏదో కరీంనగర్ వాళ్ళు మీరికి ఎక్కి కింద దూకుతా అంటుంటే ఇది నాకు రామాయణంలో గుర్తుకొచ్చారు. ఆవిడ మీరికి ఎక్కిన తర్వాత రండి 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 ఉరికొచ్చారు, రతికి ఏవా కింద అనుకుని అనుకోట అదుగుకొచ్చారు వాళ్ళకి రోజు ఇది ఎక్కడ దూకుతారు ఊరంతా వచ్చేది రండి రాజేసి ఏమైతే అరుండి అన్నారు ఓం నమో నారాయణ ఓం నమో నారాయణ రండి అరుండి అయిపోయారు అన్నారు. ఎందుకంటే అంటే కిందికి దిగుతాడేమో వాడు వస్తుందంటే వాడికి ఏదో ప్రతిపత్తి కింద వచ్చి కాదు, వాడికి మొదలు కాదు కిందికి ఓం నమో నారాయణ అనిపించి అన్న తర్వాత అర్థం చేసి పాపం వారికి ఆచార్య వారికి తెలిసేస్తాం కదా ఇక వారికి ఆ విషయం ఆగుతుంది. పెద్ద మనుషులకి ఎట్లా చేస్తే ఏం సంగతి అట్లా నీకేమవుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా అంటే నీకు నరకేమవుతుందమ్మా, నువ్వు ఏం లేదు కానీ నువ్వేమవుతుంది మోక్షాలు ఎక్కించాలి, నువ్వు పోయి నరకాలు పడతామన్నాడు. అట్లయితే స్వామి మరి వీళ్ళందరి గతి ఏంటి, ఇది ఎవడు వింటే వాడికి మోక్షం అయిపోయింది. ఇంతమందికి మోక్షం వచ్చినప్పుడు నేను ఒక్కడిని నరకాలు పోతే ఏమిటి స్వామి పోయితవా అన్నాడు. అప్పుడు ఆచార్యుల్లో కదలిక వచ్చేసి ఎంబెరుమానార్ అన్నాడు. ఇది ఎంబెరుమానార్ అనే పేరు వారిచింది అక్కడ. ఎంబెరుమానార్ అంటే నాకు ఉపకారం నాకన్నా పెద్దవాడు వేయ నువ్వు, నేను దాచుకొని వచ్చేసాను నేను అంటే ఇతరుల కోసం నేను ఇంత త్యాగం చేయను, నరకానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నావే ఎంబెరుమానార్ అన్నాడు. అప్పటి ఎంబెరుమానార్ జీవితమే చరణంతవరం. అందువరకు వారి ఎంబెరుమానార్ రూపంలో అంటే వారి ఆచరించిన టైటిల్ అది. అంటే ఇంతమందికి ఎంత పెద్ద మనుషులు ఇది ఎంత పెద్ద ఇది లోకక్షేమం కోసం ఇది అంటారని మనకి తిరుమంత్రార్థం యొక్క విశేషాన్ని అక్కడ కృప చేసినారు వారిని. ఇక అప్పటి నుంచి ఇందులో రహస్య జరిగేస్తారు ఎవరికి వారికి హాయిగా సమర్శనం చేసి అయితే దానికి శుద్ధి కావాలి కనుక పంచసంస్కారాలు చేసి మంత్రోపదేశం చేస్తున్నటువంటి అంశాన్ని మన వాళ్ళ అప్పటి నుంచి ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చారని ఇది ఐతిహ్యం. అయితే ఇక్కడేంటి చరమశ్లోకానికి సంబంధించిన అంశం వచ్చినప్పుడు దీన్ని 18 సార్లు తిప్పి చెప్పారంటున్నారే, మరి ఇదేమో తిరుక్కుట్టి నంబి గారు ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా ఉంది అని ఇక్కడ వీరే సమాధానం చేసుకొని అప్పుడు చెప్తున్నారు ఏంటంటే అట్లా కాదు, వాస్తవమే తిరుక్కుట్టి నంబి గారు అష్టాక్షరి మంత్రంతో పాటు చర్మశ్లోకాన్ని కూడా వారికి కృప చేశారు. కానీ అష్టాక్షరి మంత్రం చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వారు 18 సార్లు తిప్పుకున్నారు వారిని. ఎందుకంటే ఇదంతా అయిపోయి ఇంకోటి ఎందుకంటే ఇంతకన్నా రహస్యమైంది కనుక 18 సార్లు చెప్పుకున్నారు. చెప్పుకుంటే ఇదంతా విన్న తర్వాత అప్పుడు వారు దానికి అది ఇది కలిపి రహస్యార్థాలంతా కూడా లోకానికి అందజేసినారు అని దీనికి తీర్మానం చేస్తున్నారు అనమాట. కనుక ఇది అయితే మరి 18 సార్లు ఎందుకు 7 సార్లు ఎందుకు తిప్పలేదు 6 సార్లు ఎందుకు తిప్పలేదు 20 సార్లు ఎందుకు తిప్పలేదు అంటే 18 సార్లు ఎందుకు అంటే 18 రకాల 18 అధ్యాయాలు కలిగినటువంటి శ్లోకం గీత భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అది కనుక ఈ 18 సార్లు తిరిగితే అప్పుడు ఏమిటంటే ఒక్కసారి తిరిగినందుకు ఒక అధ్యాయం రహస్యం, ఇంకోసారి తిరిగినందుకు ఇంకొక రహస్యం, ఇంకో రహస్యం ఇట్లా చెప్పామని. ఎందుకంటే అన్ని కావాలనుకుంటున్నా ఇది ఎన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఎందుకంటే వేదిక ఐతిహ్యాల్లో మా నాన్నగారు నిర్మల్లో ఈ శ్రీ భాష్య భగవద్గీత కాలేజీలో క్యాంప్ పెట్టారు. ఒకసారి పెద్దలంతా సేవిస్తున్నారు. వారు ఏంటంటే తిరుమంత్రార్థం అర్చరాది పోతన జప తర్వాత శ్రీ భాష్యం ఈ 3-4 చెబుతూ ఉంటే అందులో ఒకరు ఏంటంటే
వారి మేము ఏదో అనుకోకుండా దాన్ని వారు ఒకసారి పిలిచిపోయిన చూడడానికి వస్తే భాష్య సేవిస్తున్నారు, వీరు కూడా చేయించిన సేపు ఇట్లా చదువుతూ కూర్చున్నారు. తర్వాత మాత్రం మంత్రార్థమును అర్చరాన్ని మాత్రం బ్రహ్మాండంగా దాన్ని బట్టి వల్లిస్తున్నాడు. ఏమైనా మరి భాష్యాన్ని పక్కకు పెట్టుకున్నాం, అది వ్యక్తిగా ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇవి వల్లిస్తున్నట్టు నాకు గీతే రాదు, నాకు ఆ భాష్యం గీతం మతమట్టదు, ఈ మంత్రార్థమును ఇవి రాదు. ఎందుకంటే ఇవి ఉంటే రాదు, ఎవరైనా అడిగితే మంత్రార్థంతో అర్చనాలు దేవుడు కూడా చెప్పచ్చు. సంపాదన వచ్చేది కానీ పురోహితుడికి సత్యాగత ఇప్పుడు 4 రోజులు సత్యం సంపాదిస్తాడు కానీ వారి శాస్త్రాలు చెప్పాలి అని అట్లా చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ఏంటంటే మరి అట్లా చాలా ఒక అధ్యాయం 2 అధికారులు చాలా అంటే నాకు అనుకుంటే 18 సార్లు తిప్పి అలా చేసినారు. దీని వ్యాఖ్యానం విశేషమైనటువంటిది అని వారు వివరిస్తూ మనకి అలాగే చెప్తున్నారు. అంత రహస్యమైనటువంటి అంశంగా వారు చెప్పారు. అంటే అంత విలువైన కష్టపడి సంపాదించిన దాన్ని కూడా మరి 10 మందికి ఉపయోగపడే రీతిలో వారు చేసినారు కనుక ఇది ఎవరికి చెప్పాలి, ఎట్లా చెప్పాలి అన్నప్పటికీ ఇది ఒక అంశం అయిపోయింది అని దాని ప్రాముఖ్యత చెప్పి ఆ తర్వాత సరే నికృష్ట సర్వార్థమాய் పరమాత్మ నిరక్తమాய் అపరమాత్మ వైరాగ్యనుడయనాய் பிரமாண பரதந்திரனாய் பகவத் வைபவம் சுதமானால் இது உபபன்னம் என்னும்படியாக விஸ்ரம்ப பாகுல்யமுனாய் ஆஸ்திகாகிரசனாய் இருக்கிற அவன் ஸ்லோகார்த்த சிரவணானுஷ்டானத்துக்கு அதிகாரியாகயாலே అధికారి దౌర్లభ్యతాలు అర్ధగౌరవత్తాలు ఇరాలి వైతుకొండు అంటే ఇప్పటిదాకా ఎందుకు చెప్పండి. దీనికి ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే దీనికి అధికారం అంటే ఏమిటి, సాధారణంగా ఇది వినాలనుకునే వాడికి ఎట్లా ఉండాలంటే మొట్టమొదటి పరమాత్మని గట్టనాయి, పరమాత్మ మీద ప్రేమ కలవాడు కావాలి. భగవత్ తత్వం మీద నేను ఏమన్నదో చూసుకున్నా మీద వీళ్ళు బాగా అంటున్నారని ఓహో ఇంతేనా అనుకునేవాడికి కాదు, పరమాత్మ మీద అంటే భగవత్ తత్వం మీద అత్యంతమైన భక్తి ప్రేమలు విశ్వాసం కలవాడు కావాలి. తర్వాత ఇతర విషయాల మీద అపరమాత్మని వైరాగ్యనాయి, మిగతా వాటి మీద అంత మనసు పెట్టకుండా ఉండేవాడు కావాలి, దీన్నే ఆలోచించేవాడు కావాలి. అలాగా ప్రమాణ పరతంత్రనాయి, ఇది నిజంగా స్పష్టమైనది అనేటువంటి దృఢమైనటువంటి ప్రమాణంగా ఇది ప్రూఫ్ కరెక్ట్ ఉన్నది అనేటువంటి దృష్టితోటి ఆ నమ్మకం కావాలి. తర్వాత భగవద్ వైభవం శృతమానాలు ఇది ఉపపన్నమెన్నుంబడి, ఇది విన్న తర్వాత అవును ఇది కరెక్ట్, ఉపపన్నం అంటే ఇది కరెక్ట్, ఎన్నుంపడి ఇది విన్న తర్వాత అవును ఇది కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్, ఇది సరైనది వాస్తవం అనేటువంటి ఒక విశ్వాసం కలవాడికి ఇలాంటి వాడే అధికారి. అంటే ద్వయమంత్రానికి అకించన అనన్యగతి, నాకు ఏం లేదు, నాకు ఇంకో గతి లేదు, నువ్వు తప్ప ప్రపత్తి చేసేవాడు అధికారి ఎట్లా అన్నారో ఇక్కడ కూడా ఇందులో ప్రపత్తి విషయం ఏది చెబుతున్నారో అది సరైనదే, అది పరమాత్మ తప్ప మనకు ఇంకో రక్షకుడు కాదు అని. ఆ తర్వాత ఆయనకి ఇది సప్రమాణంగా అన్ని విషయాల్లో కూడా ఎట్లా చూసినా కానీ కరెక్టే అని ఈ రకమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగిన వాటిని మాత్రమే ఉంటూ దీనివల్ల అంటే ఇతర విషయాల్లో వైరాగ్యం కూడా కలగాలి. ఎందుకంటే సర్వధర్మాన్ని పరిచయం అన్నప్పుడు నువ్వు అన్ని వదులువారంటే ఎట్లా వదులుతానండి, మనం ఎట్లా పిల్లలు ఎట్లా జల్లు ఎట్లా అనుకునే వాడికి ఇది లాభం లేదు అన్నట్టుగా ఇన్ని రకాలు పరీక్షించి అటువంటి వాడికి మాత్రమే దీన్ని చెప్పాల్సి వచ్చింది కనుక ఇది చెప్పారు అంటూ. అందువల్ల இதாக போராத எம்பெருமானார் முன்புள்ளார் அன்பர் சம்சாரிகள் எந்த துர்கதி கண்டு பொறுக்க மாட்டாதபடி கிருபகரை அர்த்தத்தின் சீர்மை பாராதே అనర్థத்தை பார்த்து வெளியிட்டிருந்தான் ఎంబెరుమానార్. ఇదే ఈ కథనే మనం ఒకసారి చూపిస్తూ అంటే మొదటి వాళ్ళు పూర్వం వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పలేదు, ఎంబెరుమానార్లు అంటే ఈ రామానుల వారు ఎందుకు చెప్పినారు అనే దాన్ని ఇక్కడ వివరిస్తూ దీని అర్థగౌరవం, దీనికి అధికారి, దీనికి విషయం అని తెలిసి అన్నిటి మీద ఉన్నవాడికి మాత్రమే చెప్పాలి, లేకపోతే లాభం లేదని వారు దాచుకున్నారు దాంట్లో. కానీ ఇక్కడ ఈ భగవద్ రామానుల వారేమో ఈ లోకంలో ఉండే వారి యొక్క దీనస్థితిని చూసి ఇట్లాగే ఉంచుకుంటే వాళ్ళ అధికారి ఎప్పుడైతాడు, ఇలాంటి అధికారికి నువ్వు చెప్తా అంటే దీంట్లో రెండు వాడు చెబితే అధికారి అవుతాడు, వాడు అధికారి కావాలంటే నువ్వు చెప్పాలి. అధికారం అంటే వాడి ప్రేమ మీద అసలు ప్రపంచం వదులుకొని ఇంకే దీని మీద వైరాగ్యం ఉండి ఆ తర్వాత పరమాత్మ మీద విశ్వాసం కలిగి ప్రమాణం ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉండేవాడు ఎంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళకే మోక్షం అయితే మన మిగతా వాళ్ళకైతే ఇది కనుక అందరి మీద ఉండేటువంటి ఒక వాళ్ళ తపనను చూసి ఆ తర్వాత వీళ్ళంతా బాగుపడాలి, దానివల్ల నాకేమే రాస్తారనే ఉద్దేశంతో ఉండేవాళ్ళు దాన్ని అందరికీ చెప్పచేసినారు అంటూ దాని యొక్క విశేషం ఇక్కడ మనకి వ్యాఖ్యానంలో ప్రత్యేకత చూపించారన్నమాట. అంటే ఇదంతా కూడా
మనకు రెండు విషయాలు ఉంటున్నాం కదా. ఒకటి ఏంటంటే పిల్లలోకాచార్యుల వారు కృప చేసినటువంటి సూత్రాలు, రెండవది ఆ సూత్రాలకు మనవాళ్ళ మహామందు వ్యాఖ్యానం. ఇదంతా ఈ ఉపోద్ఘాతం అంతా కూడా ఇంట్రడక్షన్ అంతా కూడా మనవాళ్ళ మహామంద వారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానమే అనమాట. ఇక తర్వాత ఇక్కడ వీరి సూత్రాల్లో వ్యాఖ్యానం ప్రారంభం చేస్తారు. కీజేశ ఉపాయ విశేషంగళై ఉపదేశక అవై దుశ్శకంగాలాலும் సరూప విరోధం నిర్ణయిస్తూ. అయితే ఇక సరిగ్గా ప్రారంభించి ఇక్కడ ఏంటంటే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం సనమ్రజాలటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని ఎందుకు చేసినారు, అసలు ఏమిటి అర్థం అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన దానికి ఇక్కడ కొన్ని కారణాలు. కీజే ఇక్కడ అంటే ఇక మళ్ళీ భగవద్గీతలకు వెళ్తున్నారు. అంటే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం సనమ్రజాల శ్లోకం చెప్పారే, అన్ని వదులుకొని నన్నే పట్టుకుని ఎందుకు చెప్పారు ఏమిటి అనేటప్పటికీ ఆ భగవద్గీతలో కింద కొన్ని ఉపాయాలు చెప్పినారు. ఏమిటి ఆ ఉపాయాలు మనకు చెప్తూ తర్వాత ఉపదేశక అవై దుశ్శకంగళెన్నుమ్ స్వరూప విరోధిగళెన్నుమ్ వినయిత్. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, భక్తి యోగ, ధ్యాన యోగ ఇవన్నీ మనం వివరిస్తారు అక్కడ ఫలాంది అని. అవన్నీ కూడా దుశ్శకంగల్ అంటే అవి మనం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు, అవి చాలా కష్టం సామాన్యునికి అనే దృష్టితో ఆ తర్వాత అని అనుకుని తర్వాత స్వరూప విరోధముడు. స్వరూప విరోధం అంటే ఏంటి, ఆత్మస్వరూపం ఏమిటో చెప్పినాను కదా. ఓం అనేటప్పుడు ఆ ఊ మాలో ఆయన ఈ మకారవాచ్యుడైనటువంటి జ్ఞానస్వరూపుడైనటువంటి జ్ఞాన గుణకుడైనటువంటి ఆ జీవాత్మ ఆయన పరమాత్మకే సృష్టి స్థితి లయములకు మూల కారణమై సర్వరక్షకుడు సరైనటువంటి శ్రీయపతి శ్రీమన్నారాయణుడికి మాత్రమే ఆయనకే చెందినవాడు కనుక ఇందులో తాను స్వతంత్రుడు కాదు అనేది శేషత్వం ఓం అని చెప్పినప్పుడు దీని స్వరూపం నిర్ణయమైంది కనుక ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ తర్వాత అంతా ఆయనకే సంబంధించింది. ఆయన కృప పరతంత్రంగా ఉంది, ఆయన కృపకే మాత్రమే, ఆయన ఇష్టం నడుచుకోవడమే ఆత్మ యొక్క స్వరూపం అయినప్పుడు నేను జ్ఞానం చేస్తాను, కర్మయోగం చేస్తాను, ఈ సాధన చేస్తానని ఏమవుతున్నది స్వరూపానికి విరోధం. ఈ స్వరూపమైన ఎందుకు చెప్పారు అంటే అది యాక్చువల్గా ఉన్న విషయం అంతే. అసలు ఏంటంటే ఏది మన చేతులు లేదో సర్వం వాడి చేతిలోనే ఉన్నది. అన్ని వాడే ఆయుత్తం అనేది అది విషయం అది. కానీ దాన్ని మనం భ్రమలో ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది మనం అనుకుంటున్నామే. అట్లా ఆ అసలు తత్వానికి నేను సాధన చేస్తాను, నేను కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగం, ధ్యాన యోగం ఏదో ఇవన్నీ చేస్తాను అనుకుంటున్నామే. ఈ స్వరూపానికి విరుద్ధములు ఒకటి. రెండవది నువ్వు చేస్తా అంటే కూడా నీ వల్ల ఎదిగి కావు. ఎందుకంటే అందరి వల్ల కావు, ఒక్కొక్కడి వల్ల ఒక్కొక్కటి జరుగుతుంది అంతే తప్ప అంత మాత్రం వాడు చేసింది వాడు ఏదో పెద్ద సెట్ ఎక్కింది, వాళ్ళు 10th నాటికి ఆ వార్త ఇవాళ పర్వతాలు ఎక్కింది, నాలాంటి వాడిని పోయి ఎక్కడ ఉంటాం ఎక్కడ ఊరవటం అయిపోతుంది, ఎట్లా కుదురుతుంది. కనుక అందరి వల్ల అయ్యే పని కాదు. కనుక అయితే ఒకటి ఫలితం అనేది ఎప్పుడైతే మనకి అదే లభిస్తుందో మనకు కావాల్సింది ఫలం. ఆ ఫలం కావాలన్నప్పుడు మన శక్తి ఏమిటి, మన యోగ్యత ఏమిటి, మన పరిస్థితి ఏమిటి, మన వాతావరణం ఏమిటి, అవి తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని పొందాలి ఫలం అన్నప్పుడు వాడు అట్లా చేస్తే వాడు పైకి ఎక్కితే వాడు పొందగలుగుతున్నాడు. నేను ఆ మాత్రం విమానం మీద ఎక్కానుకో పోయి అక్కడ చేరగలుగుతాను. చేరడం ముఖ్యం కానీ నువ్వు సాధన ఉపాయం ఏదైతే ఆ ఉపాయం తప్పని కాదు. అది ఏ రకంగా తప్పు అంటే నీ శక్తికి విరుద్ధం కనుక, నీ స్వరూపానికి విరుద్ధం కనుక, నీవు చేయలేని పరిస్థితి కనుక అంటూ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అలాంటి కీ చేసిన ఉపాయం విశేషంగా చెప్పి అవన్నీ ఒక దుశ్శకం అంటే వీడికి కష్టం అని చెబుతూనే అట్లాగే స్వరూప విరోధి అంటూ నిర్ణయిస్తూ ఇక శోకావిష్ఠాన అర్జునుడై కొరిత్తు அவனுடைய சோக நிவர்த்தமாக இதுக்கு இவ்வருகில்லை என்னலாம்படியாக చరమ ఉపాయத்தை అరుళి చేయగయాలే చర్మ శ్లోకం ಎಂದು ఇదుక్కు పేరాయి ఇరుక్కిరదు. అందువల్ల ఇక్కడ శోకావిష్ట దుఃఖంలో ఉన్నాడు ఆయన. అలాంటి అర్జునుడికి ఇదంతా మనం విన్నదే ఆ శోక నివృత్తి కొరకు ఇదుక్కు అవ్వరుహిల్లై, ఇక నీ దుఃఖం పోవాలంటే దీనికి ఇంకా పైన మరొకటి లేదు అని చెప్పి ఇదే లాస్ట్ ఉపాయం అని చెప్పి చెప్పడం కోసం ఆ రకంగా చరమోపాయస్తాయి. మిగతా అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ఎన్నో ఆ భగవద్గీతలో ఎన్నో సాధనాలు చెప్పి ఎన్నో ఉపాయాలు చెప్పి అవన్నీ చాలా కష్టమయ్యాయి నీకు. ఇక్కడ అధికారి అర్జునుడు కనుక ఎందుకు కష్టపడితే వాడు యుద్ధం చేసేవాడు, సంతానం చేసేవాడు, వాడికి రాజ్యం చేస్తున్నవాడు, ఇవన్నీ జ్ఞానం అనుష్ఠానం సంధ్యాసం ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తాడు కనుక ఇవన్నీ కాదు. కనుక అన్నిటికన్నా మించినటువంటి ఉపాయం ఇది, దీని ప్రకారమే నువ్వు చేస్తూ సరిపోతుందని చెప్పి ఇది చెప్పాడు కనుక దీనికి చరమోపాయం అని పేరు అని చెబుతూ ఇక్కడికి వీరి యొక్క ఉపాధ్యానం అంటే ఏమిటి మన
పీఠలోకాచార్యుల వారు చెప్పిన దీనికి చరమోపాయం ఎందుకు పేరు వచ్చింది అంటే ఇది చెబుతూ ఆ గీతా ఉపనిషత్తులో మిగతా సాధనాలు కష్టములు కనుక, రెండవది ఆత్మస్వరూపానికి అంటే శేషత్వం అనేటువంటి స్వరూపానికి అది విరుద్ధం కనుక మనకు విరుద్ధమైనది ఎప్పుడు చేస్తే అది ఫలించదు. ఎందుకు ఫలించదు అంటే నీ ఆత్మస్వరూపం నీ నేచర్కు తగింది చేయాలి. నేచర్ ఏ నేచర్కి ఎలాంటిదో బ్రాహ్మణ వ్యవసాయం పోలే అని ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. అంటే అర్థం ఏంటి, బ్రాహ్మణి మన లాంటి వాళ్ళం పోయి వాడు అగ్రికల్చర్ చేసిండు వ్యవసాయం చేస్తాం నేను పట్టించుకోకూడదు, 4 ఎకరాల భూమి కొనుక్కొని మనం దున్నితే అది పండదట. ఎందుకు పండదంటే వాటికి ఆ వ్యవసాయం దున్నేవాడికి రాత్రి పగలు అది లేకుండా తిండి వ్యవహారం లేకుండా కష్టం నష్టం లేకుండా చలి వాన లేకుండా అక్కడ పోవాలి, దున్నాలి, సమయానికి ఉండాలి, అవసరం రాత్రి పండాలి, అక్కడ చేయాలి. వాడికి ఇవన్నీ వాతావరణం అది వాడికి ఆ ప్రకృతికి మొదటి నుంచి వస్తున్న అలవాటు వాడికి ఒక కర్షకుడికి. మరి మనకు తెల్లాలి లెవెల్ లేక చాలా హాయి చుట్టుకొచ్చి ఆ తర్వాత పూజ చేసుకొని కొద్దిగా తిన్నారు వచ్చే విశ్వాసం తీసుకొని ఆ తర్వాత ఆ వారావస్తుంటే అయ్యో వారం పడుతుంది ఎట్ట పోడు ఇప్పుడు అనుకునే వాడికి అక్కడ ఏదో దొరుకుతుంది. బ్రాహ్మణ వ్యవసాయం అంటే ఏమైతే అందువరకు ఏదో వాడి వారైతే వాడి ఎంత ఇష్టంగా అటువంటిది ఇది బయట నేచర్. ఇక నువ్వేం సాధిస్తా ఫలితమని కనగవాడి వేసి నీకు వేస్తావు అంతే. కాబట్టి అట్లాగా ఇది కనుక ఇలాంటిది అలాగే ఇది స్వరూప విరుద్ధం కనుక అని మరి అట్లయితే మరి ఎట్లా నేను బాగుపడబెట్టాలంటప్పటికీ ఈ ఆకలి వస్తుంది వరకు ఈ తర్వాత ఏం లేదు కానీ చెప్పాలని అక్కడికి చెప్పి ఇక ఆ తర్వాత శ్లోకం యొక్క సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శతం ప్రజ అహంపాతం పాపేజ్యో మోక్షేష మార్చాలని 2 వాక్యాలు దీంట్లో. దాంట్లో ఒక్కొక్క దాన్ని ఎట్లా సర్వధర్మాన్ ఒక మాట, పరిత్యజ్య రెండవది, మా మూడవది, శరణం నాలుగవది, ప్రజ ఐదవది. ఇలాగా ఈ కింది కూడా మన పదాలు తీసి మళ్ళీ వాటికి అర్థం చెప్పి ఒక వాక్యానికి అర్థం చెప్పి 2 వాక్యానికి అర్థం చెప్పి మళ్ళీ ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం చెప్పుకుంటూ చివరికి వచ్చేట అంశం ఏంటో చెప్పి ఈ చివరి ఇది ఎంత రహస్యం అని చెబుతూ అష్టాక్షరిలో చెప్పిన అంశమే అందులో ఉన్న అది శబ్దం చెబితే ఆ శబ్దం చెప్పిన అర్థం కొద్దిగా అర్థమైతే ఆ అర్థాన్ని పూర్తిగా చెప్పారు కనుక అసలు సంగతి అంతా ఎదురవుతుంది. ఇది కూడా ఒక రహస్యమే. అయితే ఒకటేంటంటే మరి అష్టాక్షరికి ఏమో దానికి అంతరహస్య మూలమంత్రంగా చెప్పి ఎప్పుడు పడితే వాడికి చెప్పవుతుంది, ఇవి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎందుకు అనుకుంటామంటే ఇది అర్థం కనుక. అంతే కదా, శబ్దం కన్నా అర్థమే ప్రధానం కదా. మనకు అర్థం అంటే డబ్బు, అర్థం అంటే ప్రధానమైన పదార్థం. మనం వంట ఎట్లా చేసినావు, ముఖ్యంగా ఏమేమి వేసినావు, ఎట్లా వేసినావు, ఇదంతా శబ్దం. దాంట్లో తయారునే అంత వడ్డించిన రీతిలో సాపాటు చేసినే మనకు అర్థం కనుక అర్థం ఎవరైనా చేయవచ్చు. అంత ఎక్కడ చేసినా రహస్యం అది అట్లాగా ఇక్కడ పెద్ద మంత్రముగా దానికి ప్రాధాన్యత, ఆ మూల మంత్రం అని. తర్వాత శబ్దశక్తి అంతా దాంట్లోనే ఉంది. దీనికి ఉన్న ఆ శబ్దశక్తి కానీ అర్థశక్తికి వచ్చేటప్పటికీ ఇవన్నీ చెప్తాయి. అర్థం భావించేది కనుక ఎప్పుడు భావించుకోవచ్చు. నేను తన్నుకోను మంత్రాలు కూడా ఆగుతుందా, నువ్వు ఎప్పుడు కూడా తిట్టకూడదు అని నిర్బంధం పెట్టుకున్నాను. అయినా లోపల అనిపించి అవి నేను తిట్టకూడదట, మరి తిరిగితే ఏమైతే మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారు ఆవిడ. అందుకు ఆలోచన కంట్రోల్ చేయడం కష్టం కనుక నోటి నుంచి అనకపోవచ్చు కనుక శబ్దరీత్యా దాన్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు. అర్థం చేయలేదు కనుక దాన్ని ఎప్పుడైనా అది ఉపయోగించవచ్చు. కానీ అది కూడా ఆ అర్థాన్ని వివరించేటప్పుడు ముందర ఉన్నవాడు ఎవడో దాన్ని వ్యవహారం పెట్టి తెలుసుకొని నడవాలి అని చెప్తూ ఈ చర్మశ్లోకం యొక్క వ్యాఖ్యానం వివరంతా కూడా ఇక తర్వాత ఆ శ్లోకం యొక్క శబ్దార్థం అని తర్వాత సేవించుకున్నాం. ఓం ప్రజాభ్య పరిపాలన గోప్రాం గోప్రాష్టం నారాయణ గాజనవాచ మందిర విద్యాన్ని కరోమి యుద్ధ నారాయణ సర్వశ్రీ కృష్ణార్పణే నారాయ సర్వమంగళ విగ్రహాయ భూమిలాయ నారాయణ ఓం నారాయణ ఓం మాధవాయ నమో గోవిందాయ నమో నమస్తే పరివారాయ సత్యాయ మంగళ ముద్రేంద్రాయ మధీగుణాత్ మంగళాశాస్త్రమదాచార్య దుర్గామ శంకర అభిపురగరాజ్యామ పరిపాదయ